সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট যখন প্রবলেমটা দিয়েছিল at that time it was given that there was a block which is present over here. আমি just recap করে দিচ্ছি. Another block was present over here and this was the ground. This ground is present like this. So দুটো ব্লককে এখানে রাখা ছিল. So these two blocks were present like this. I'm just continuing this last step problem. So we did mention this block is 10 kg and this block was 20 kg. And there was a force which is acting into this side and another force was acting into this side. So this force was 120 Newton and this force was 100 Newton. And these two blocks were attached with a particular thread, that is the tension was T. Additionally, the information which was given to us, so that information mentioned here, there is a force of friction which is given over here 90 Newton, and here the force of friction which is given over 60 Newton. So first আমরা কি ধরেছিলাম? Assumption 1. So we did an assumption 1 where we have shown that here it is 120 Newton. So that means definitely entire system is moving to the left hand side. মানে বাঁ দিকে যাচ্ছে। এটা আমরা ধরেছিলাম ফার্স্ট, but it was wrong actually. কারণ once we draw an FBD, last দিন আমরা দেখেছি, once we draw an FBD of 10 kg block. So here we have seen once we draw the FBD of this particular block, we understood why it was wrong. Because the reason is very simple. Here, once we were thinking that the 10 kg block was moving into the left hand side, that means we are considering a force of 120 Newton in the left and we have considered a force of T, that is the tension in the cord, that is in this side. Actually, you have to find out what is the tension in the cord. That is the questions. So, এটা যদি ধরি তাহলে আমার এই যে frictional force-টা আছে, that force is coming down to 90 Newton. And if we consider the entire system is moving into this side, so our FBD of 10 kg block is coming 120 minus T minus 90, and that is equal to 10 into A. And similarly, if we draw the FBD of this particular block, so this was 20 kg. And if we draw an FBD of this particular block, then we will find that in this side there was a force of acting which was 100 Newton, and the tension which is acting into this side, that is T. And if the system is moving into this side, so we can say that frictional force obviously will be acting to this side for the second block. So Fs will be equal to 60 Newton. So we have done this formula that 100 minus 60 T minus that is equal to 20 into A. So this was our equation number 2. And once we solve these two equations, solve the two equations, 1 and 2. So we have got a notification that our T is coming around 73 Newton. Around. I'm not saying exactly, but it was come 73 Newton. So this was coming. Our problem is if we put 73 Newton, it is not possible because if we put 73 Newton value over here, so it is possible not because here it is 100 Newton in this side, here it is 73 Newton in this side, and also 90 Newton in this side. The block to movie korbe na. So this assumption was absolutely wrong assumption. Then we took another assumption also yesterday. So we thought that okay fine chalo left hand side e move korche na tale nischoi right hand side e move korbe. So we took an assumption 2. And we thought that assumption is this, that the system is moving into the left. System is moving into left side. But that was a wrong assumption. Then we took another assumption that the system
is moving into right. আমরা ডান দিকে যাচ্ছে, right hand side. But here also we have seen, once we draw the free body diagram of this, so we have seen that for the FBD, once we have drawn the FBD of 10 kg, so here it was 10 kg and we have considered the system is moving into this side, so our frictional force is acting into this side, and here it is acting 120 Newton. So we have considered T over here, 120 Newton over here, and frictional force we consider 90 Newton on the same side of 120 Newton. So our equation comes down to 120 minus 90, that is equal to 10 into A. So this is the body FBD of the 10 kg block. So ultimately it comes down to 210 is equal to 10 into A. That was our equation number 1. The moment we draw the second one, that means the moment we draw the FBD of 10 kg. So this is the FBD of 10 kg, this is the FBD of 20 kg. So first assumption was wrong. The moment we draw the FBD of 20 kg, what we have seen last time, that we took this particular block, we have placed this block over here, and we have seen that this was the 20 kg block. Tension into this side is T, and here a tension, 100 Newton force is acting into this side, and the frictional force will be opposite side, because the entire system we have mentioned, the entire system is moving into the right hand side. So once we consider here, it was considered entire system is moving into the left hand side. So here we see that the tension which is coming over T, and this is F of S, which is equal to 60 Newton. So now here we have seen that the FBD is coming, that is 100 minus T minus 60, that is equal to 20 into A. So that was our equation number 2. That was the scenario. So it ultimately comes down to 40 minus T is equal to 20 into A. This was our final equation number 2 for the block 20 kg, and this is our equation number 1. So in this particular case, if we multiply this equation number 1 with 2, so equation number 1 multiplied by 2, so we are getting 2t minus 420 is equal to 28. And if we subtract this with the, and if we multiply equation number 2 with 1, so we will get that is 40 minus T is equal to 28. Now if we subtract, so we will find this way minus, so here in this case, sorry, this we add, if we add this thing, if we subtract, because here it is 20A is there, so subtract করলে এটা minus হবে, এটা plus হবে, এটা minus হবে, so এটা কেটে যাবে, so it will be 3T. And here you find surprisingly it is coming 460. So T is coming down to 460 by 3, which is quite impossible case, because this value is coming roughly around more than 150. If I'm not wrong, it is coming around 153.33 Newton, which is terribly impossible, because no circumstances tension can be 153. Because if you put the 153 value over here, that means it shows that the এখানে put করো বা এখানে put করো এটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে. For this systems, it is saying that the block is moving into the right hand side, and এটা তো left hand side এ যাচ্ছে, তাহলে T যদি আমি put করি এত, তাহলে দেখা যাচ্ছে left hand side এ block move করছে, but we have considered our assumption it is moving into the right hand side. So if we put T is equal to 150 Newton over here, তো এখানে 120, এখানে 90, তাহলে ব্লক এদিকে যাওয়ার কথা লেফট হ্যান্ড সাইড, এন্ড 20 kg অলসো মুভ ইনটু দিস সাইড, তাহলে আমার অ্যাজাম্পশনটা রং। সো আমার দুখানা অ্যাজাম্পশনই রং হয়ে গেল, আমি যেগুলো ধরলাম একটাও ঠিক হলো না, বোথ দ্য অ্যাজাম্পশনস আর রং।
Now what exactly we are doing? We are taking an assumption number 3 যে ঠিক আছে চলো ভাই, assumption 3 যে সিস্টেমটা at rest, সিস্টেম at rest আছে, তার মানে কোনো অ্যাক্সেলারেশন নেই, দ্যাট মিন্স অ্যাক্সেলারেশন ইজ 0, এটা আমার থার্ড অ্যাসাম্পশন। কিন্তু এখানেও একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কি? স্যার যদি আমি অ্যাসাম্পশন 3 ধরে এগোই, ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাসাম্পশন 3 ধরে এগোচ্ছি, এবার অ্যাসাম্পশন 3টা আমি এখানে লিখছি। সো ইফ উই গো বাই দ্য অ্যাসাম্পশন 3 তাহলেও কিন্তু একটা প্রবলেম থেকেই যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দিস প্রবলেম? স্যার ধরুন আপনি ধরেছেন এই ব্লকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তাই তো? মানে কোনো ব্লকের কোনো মুভমেন্ট নেই, সিস্টেমটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সো ইফ ইউ ড্র দ্য এফবিডি, সো ইউ উইল ফাইন্ড এখানে আপনি দুটো ব্লক নিলেন। সো দিস ইজ ইওর 10 কেজি ব্লক and this is your 20 kg block. So both are on the ground, present on the ground, and you have considered the assumption that acceleration is 0. তার মানে net force আপনি 0 consider করছেন। So you can consider for this block, if it is 120 into this side, and here you can consider the T acting into this side, so that is tension T. So frictional force in such situation, we are considering this block is just tending to move, but it is not moving. So frictional force we are considering Fs is equal to 90 Newton into this side. But there is no acceleration because net force is 0. Because আগে একবার লেফট হ্যান্ড সাইডে ধরে আমরা বোকা বলেছি, রাইট হ্যান্ড সাইড ধরেও আমরা বোকা বলেছি, দেখেছি কোনটাই ম্যাচ করছে। সো এবার আমরা থার্ড টাইম ধরলাম ঠিক আছে ভাই ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই, ব্লকটাকে ধরে নে অ্যাক্সেলারেশন 0, তাহলে নিশ্চয়ই সলভ করে দেওয়া যাবে। তাই কি? দেখা যাক তো। এবার আমরা যখন এফবিডি অফ দ্য ব্লক 10 কেজি করছি, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি 120 ইজ ইকুয়াল টু আসছে টি প্লাস 90। সো টি এর ভ্যালু আসছে 30 নিউটন ফর দিস কেস। ফর দিস কেস ইট ইজ কামিং টি ইজ ইকুয়াল টু 30 নিউটন। এবার যদি টি ইজ ইকুয়াল টু 30 নিউটন হয়ে থাকে, তাহলে আমার সেকেন্ড ব্লকটা যদি ধরতে হয়, তাহলে তো এখানে আমার একটা কি হবে, লিমিটিং ফ্রিকশনস ক্যালকুলেট করতে হবে। তো এখানে যখন 30 নিউটন ধরেছে, এখানে 60 নিউটন আছে, তার মানে উই হ্যাভ টু কনসিডার ফর দিস ব্লক এ লিমিটিং ফ্রিকশন, দ্যাট মিন্স হিয়ার ইট ইজ টি, হিয়ার ইট ইজ 100 নিউটন। সো ইউ হ্যাভ টু কনসিডার যে এই ব্লকটা ওইদিকে টেনেছে, তার মানে আমার একটা এই সাইডের লিমিটিং ফ্রিকশন কাজ করাবো, এই সাইডে শুধু ব্লক টু ব্লক ধরছি। সো এখানে আমার এফএস একটা লিমিটিং ফ্রিকশন কাজ করছে। সো এই ক্ষেত্রে আমি যদি টি এর ভ্যালু 30 আসে, তার মানে আমার ধরে নিতে হবে 30 প্লাস এফএস, বিকজ এই টি এর ভ্যালু এসছে 30। সো 30 প্লাস এফএস which is coming down to 100 নিউটন। সো আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা আসা উচিত সেটা আসে যায় 70 নিউটন, এইটা আসে। কিন্তু এটা নট পসিবল স্যার, এটাও পসিবল না। কেন পসিবল নয়? বিকজ স্যার ফ্রিকশনাল ফোর্স 70 নিউটন আসবে না, বিকজ আপনার লিমিটিং ফ্রিকশন ভ্যালু যেটা আছে এই ব্লকটার ক্ষেত্রে, লিমিটিং ফ্রিকশন সেটা বলে দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ এফএস ইজ ইকুয়াল টু 60 নিউটন, অলরেডি এটা বলে দেওয়া আছে। সো এই ক্ষেত্রে, so that's why our assumption is wrong now, taking 20 kg surface to be, তার মানে আমি লিমিটিং ফ্রিকশনটা কোথায় ধরেছিলাম? আমি লিমিটিং ফ্রিকশনটা 20 kg তে ধরেছি। Our assumption is wrong that এইখানে আমি লিমিটিং ফ্রিকশন ধরে নিয়েছি Fs and which is coming down to 70 নিউটন। স্যার 70 নিউটন এখানে লিমিটিং ফ্রিকশন আসবে না, even if it is stand still, তাহলে এই ব্লকটা 70 নিউটন লিমিটিং ফ্রিকশন আসবে না, because limiting friction is coming 60 নিউটন। যদি আমার assumption ঠিক হতো, if my assumption was correct, তাহলে স্যার এইখানে যাই আসুক না, টি এর যে ভ্যালুটা আসবে সেটা এই এফএস কে স্যাটিসফাই করতো, দ্যাট মিন্স এফএস এর ভ্যালু শুড কাম 60 নিউটন। But it has not come 60 নিউটন স্যার, এটা 60 নিউটন আসেনি, এটা 70 নিউটন has come। কেন এলো 70 নিউটন? তার মানে আমি যে অ্যাসাম্পশনটা করেছিলাম এই ব্লকটা স্ট্যান্ড স্টিল আছে, সো সেখানে গন্ডগোল হচ্ছে, এটা 70 নিউটন এসে গেছে, তার মানে লিমিটিং ফ্রিকশন কে ক্রস করে বেরিয়ে গেছে। তাহলে তো স্যার এই ব্লকটা মুভ করবে, এটা করবে না, তার মানে সিস্টেমে গড়বড় এসে যাচ্ছে। তাহলে এটাও অ্যাসাম্পশন ঠিক না। তাহলে কোন অ্যাসাম্পশনটা ঠিক? আমরা তো সব রকম অ্যাসাম্পশনই নিচ্ছি, কিন্তু অঙ্কটাকে মেলাতে পারছি না। তাহলে স্যার আরেকটা অ্যাসাম্পশন বাকি আছে। এবার আমি ধরে নিচ্ছি যে এই ব্লকটার আমরা লিমিটিং ফ্রিকশন দিয়ে করেছি, এবার স্যার এই ব্লকটা মানে 10 কেজি ব্লকে লিমিটিং ফ্রিকশন ইউজ করি।
সো এই ফার্স্টের ব্লকটাতে আমরা কি করেছি না 20 কেজিতে অ্যাপ্লাই করেছি লিমিটিং ফ্রিকশন। উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড লিমিটিং ফ্রিকশন অন 20 কেজি ব্লক। সো নাও লাস্ট অ্যাসাম্পশন, এটা না হলে আর অঙ্কটাই হবে না। সো লাস্ট অ্যাসাম্পশন 4, that is we are applying limiting friction. So এই লিমিটিং ফ্রিকশনটা এবার অ্যাপ্লাই করছি on 10 কেজি ব্লক। The moment we are applying the 10 kg ব্লকে যখন আমরা লিমিটিং ফ্রিকশন অ্যাপ্লাই করছি, দেখা যাক তো কি হয়। So at that time what will happen? স্যার এই ব্লকটা আছে, এই ব্লকটাকে আমি নামালাম 10 kg ব্লক। So this is our ground. So in that particular case এইটা আমার 10 kg আছে। So এই সাইডে আমার টেনশন আছে T, এই সাইডে একটা ফোর্স গেছে 120। সো যদি লিমিটিং ফ্রিকশন আমি ধরছি ব্লকটা এদিকে, তাহলে আমি এই সাইডে এফ কনসিডার করেছি, এটা আমার লিমিটিং ফ্রিকশন। আর এই সাইডে সরি এই সাইডে অন্য সাইডে সরি এটা হাত পড়ে গেল, এনিওয়ে এই সাইডে this 20 kg blocks we are considering over here. So in this particular 20 kg block, what we are going to do, this is a 20 kg block. So here we can see this is we are giving 100 Newton and here it is given T. Sir, in this particular case we are giving the 60 Newton over this side. So Fs is applying 60 Newton. এবার দেখা যাক স্যার এইটার জন্য কি ইকুয়েশন হয়। যদি আমি এইটা ইকুয়েশন ফর্ম করি তাহলে এটা আসবে T plus 60, because this is basically the MPD of 20 kg block. And this is the FBD of 10 kg. So now ever limiting friction আমি 10 kg তে অ্যাপ্লাই করেছি, কারণ আমি যখন লিমিটিং ফ্রিকশন 20 kg তে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার 70 নিউটন এসে যাচ্ছে, সেটা পসিবল নয়, কারণ আমার লিমিটিং ফ্রিকশন 60 নিউটন পর্যন্ত যাচ্ছে, অলরেডি ইট ইজ মেনশন 60 নিউটন। সো এই 60 নিউটন এখানে 70 নিউটন হলে তো ব্লকটাই মুভ করে যাবে, তাহলে তো আবার গন্ডগোল হচ্ছে, আমি অ্যাক্সেলারেশনে যাচ্ছি সেখানে হচ্ছে না। So এবার আমি লিখছি 60 is equal to this we written 100 Newton, so T coming down to 40 Newton. এবার এই T এর জায়গায় যদি 40 নিউটন বসাই তো এখানে আমি পাচ্ছি F plus T and that come down to 120 Newton from the FBD of 10 kg. So এই পার্টিকুলার কেসে আমার F এর যে ভ্যালুটা আসছে স্যার এটা হচ্ছে 120 minus 40, so it come down to 80 Newton. Yes, sir, that is possible. Why possible? Because, sir, here the limiting friction for this particular block, limiting friction for this particular block, it is mentioned 90 Newton. তার মানে ব্লকটার উপর ব্লকটা দাঁড়িয়ে থাকবে। তার মানে এই পার্টিকুলার টেনশনটা তাহলে কত আসতে পারে? স্যার টেনশন যদি 40 নিউটন আপনি নেন, সেক্ষেত্রে আপনার লিমিটিং ফ্রিকশন ক্রস করছে না। So now the tension in the cord, so this cord will be 40 Newton. So এখানে কেন 40 নিউটন হলো আর এখানে 30 নিউটন এসেছিল, এইটা কেন হলো না সেটা বোঝাটা কিন্তু একটা বিরাট ক্রুশিয়াল ব্যাপার। So this is a classic problem from resonance as well as FITGI JEE মেন্স গ্রুপে এই প্রবলেমটা ছিল, এমস গ্রুপে এটা র্যাঙ্কার্স ব্যাচের প্রবলেম, ওদের করিয়েছি র্যাঙ্কার্স ব্যাচে, শারমিনদের তোমাদেরও করিলাম। কেন এটা হচ্ছে না আর কেন এটা হচ্ছে তার লজিকটা হচ্ছে স্যার 30 নিউটন যদি আপনি নিতেন টেনশনটা, তাহলে আপনার লিমিটিং ফ্রিকশন ফর দ্য ব্লক নাম্বার 20 কেজি 70 নিউটন এসে আছে, এটা পসিবল নয়, কারণ অলরেডি মেনশন লিমিটিং ফ্রিকশন ইজ 60 নিউটন। whereas আপনি যদি ব্লক বি এর উপর লিমিটিং ফ্রিকশনটাকে চার্জ করেন, then you will find that the tension is coming, that is 40 নিউটন। তো 40 নিউটন আপনি নিতেই পারেন, কারণ আপনার এখানে লিমিটিং ফ্রিকশন আসছে 80 নিউটন। ইট ইজ পারমিসিবল বিকজ মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ কামিং, দ্যাট ইজ 80 নিউটন, হুইচ ইজ পারমিসিবল, মানে এটা কনসিডার করা যায়। কেন যায়? কারণ স্যার এই কারণে যায়, কারণ আপনার ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ 90 নিউটন। তো 90 নিউটন যদি আপনি পর্যন্ত ফ্রিকশনাল ফোর্স নেওয়া যায়, তার মানে এই ধরনের অঙ্কে খুব কনফিউজ, যখন দেখবে এধারও সিস্টেম যাচ্ছে না ওধারও সিস্টেম যাচ্ছে না, তখন এটা খুব স্বাভাবিক মনে হবে তাহলে ভাই সিস্টেমটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেই তার মানে এই নয় যে তুমি নিজের মতো টেনশনটাকে কনসিডার করতে পারবে। টেনশনটা কনসিডার করতে গেলে তোমাকে দুটো ব্লকে যখন দাঁড়িয়ে আছে মানে অ্যাক্সিলারেশন জিরো,
কিন্তু স্যার অ্যাক্সেলারেশন 0 মানে এটা কোথাও বলে দেওয়া নেই যে লিমিটিং ফ্রিকশন সেম হবে, কারণ এখানে 60 নিউটন লিমিটিং ফ্রিকশন আছে, এখানে 90 নিউটন লিমিটিং ফ্রিকশন আছে। সো আপনি যখন এই ব্লকটাকে 60 নিউটন লিমিটিং ফ্রিকশন ধরে এগোচ্ছেন, মানে এটা আপনি লিমিটিং ফ্রিকশনটা আপনি বার করছেন না, জানেন 60 নিউটন, এবার আপনি দেখছেন যে এই ব্লকটায় টিটা কত হলে আমার এখানে ফোর্সটা কত আসতে পারে। আপনি কি করলেন না, টিটাকে বার করার চেষ্টা করছেন, টি এসছে আপনার 30 নিউটন। তো যদি 30 নিউটন সত্যি টেনশন হতো, তাহলে সেই 30 নিউটন প্লাস এফএস এইটা ক্যালকুলেট করলে এফএস এর যে ভ্যালুটা আসতো স্যার সেটাও 60 নিউটনই হতো, কারণ আপনার এই ব্লকের জন্য 60 নিউটন বরাদ্দ আছে। আপনি 60 নিউটনের বেশি দিতে পারবেন না ফ্রিকশনাল ফোর্স, কারণ তাহলেই ব্লকটা নড়ে উঠবে। তো আপনার এখানে 70 নিউটন ধরে নিয়েছেন, অথচ বলছেন ব্লক নড়ছে না, আপনি ধরেছেন অ্যাক্সেলারেশন 0, অথচ ফ্রিকশনাল ফোর্স আপনি বার করছেন 70 নিউটন। এটা তো কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে স্যার, কারণ আপনার 60 নিউটন হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশন, ওটা ক্রস আপনি করতেই পারবেন না, করলেই ব্লকটা নড়ে উঠবে, এই 20 কেজি ব্লকটা নড়ে উঠবে। অথচ আপনার এখানে ভ্যালু আসছে ফ্রিকশনাল ফোর্স 70 নিউটন, তো 70 নিউটন ভ্যালুতে তো আপনার লিমিটিং ফ্রিকশন ক্রস করে গেছে, সো এটা পসিবল নয়। তাহলে আমার এই অ্যাসাম্পশনটাও পসিবল হলো না, তার মানে আমার লিমিটিং ফ্রিকশন থার্ড এই সেকেন্ড লাস্ট যে অ্যাসাম্পশনটা নিলাম, দ্যাট ইজ দ্য ফোর্থ অ্যাসাম্পশন, এইটা সেটা অ্যাপ্লাই করলাম অন দ্য 10 কেজি ব্লকের উপর। দ্য মোমেন্ট উই অ্যাপ্লাইড অন দ্য 10 কেজি ব্লকে লিমিটিং ফ্রিকশনে, তখন আমি দেখলাম যে আমার এটা টেনশন যদি 40 নিউটন নিই, তাহলে সেক্ষেত্রে স্যার আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা হবে সেটা 80 নিউটন, and that frictional force is lesser than 90 নিউটন, কারণ আপনার এখানে 90 নিউটন পর্যন্ত বলে দেওয়া আছে, এই অলরেডি মেনশন আছে, এটা 90 নিউটন পর্যন্ত নিতে পারে। সো 90 নিউটন হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশন, আপনার যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা দিয়েছেন মানে টেনশন 40 হওয়ার জন্য আপনার যে লিমিটিং ফ্রিকশনটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে 80 নিউটন। সো নাও ইট ইজ পারমিসিবল, সো ইউ ক্যান কনসিডার দিস টি ইজ ইকুয়াল টু 40 নিউটন। তো দিস ইজ আ ক্লাসিক প্রবলেম, এটা এন্ডস গ্রুপে আমি করিয়েছি, এটা দেখে নিও। লাস্ট দিন ফার্স্ট দিন আমরা দুটো পোর্শন করিয়েছিলাম, সেকেন্ড পোর্শনে 4টে কেস হবে। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কি হয়, যেটা প্রথমটা অ্যাক্সেলারেশন ধরে স্টুডেন্ট পেলো না, ঠিক আছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে, এই পর্যন্ত স্টুডেন্টরা করে দিয়েছিল, ওরাও করে দিয়েছিল এই পর্যন্ত, এইখানটায় এসে ওদের গন্ডগোল হচ্ছে, ওরা 30 নিউটন ধরে বসছে। বাট 30 নিউটন হবে না, কারণ তোমার লিমিটিং ফ্রিকশন, তুমি যখন 30 নিউটন পেলে সেই ভ্যালুটাকে তুমি যখন এখানে ফ্রি বডিতে বসাবে, তুমি দেখবে এফএস এর ভ্যালু এসে যাচ্ছে 70 নিউটন, এফএস এর ভ্যালু 70 নিউটন পসিবলই নয়। কেন পসিবল নয়? কারণ আপনার এইখানে ব্লকে বলে দেওয়া আছে অঙ্কে 60 নিউটন ম্যাক্সিমাম লিমিটিং ফ্রিকশন আছে, আপনি কি করে 70 নিউটন আনতে পারেন? তাহলে আপনার এই টি ইজ ইকুয়াল টু 30 নিউটন এটা ভ্যালিড নয়, কারণ আপনার লিমিটিং ফ্রিকশন 70 নিউটন হতেই পারে না, কারণ আপনাকে বলেই দিয়েছে ম্যাক্সিমাম লিমিটিং ফ্রিকশন 60 নিউটন পর্যন্তই যাবে, তার বেশি যেতে পারবে না। সো ইউ ক্যানট কনসিডার। তাহলে এবার অ্যাসাম্পশন নাম্বার 4 নিতে হবে, তাহলে টেস্ট করতে হবে 10 কেজি ব্লকের ওপর লিমিটিং ফ্রিকশন মানে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কত, কারণ সেখানে আমার লিমিটিং ফ্রিকশন আছে 90 নিউটন। তো এইভাবে প্রত্যেকটা কেসকে আলাদা আলাদা করে আইডেন্টিফাই করে জাস্ট করা, এটাই ছিল ওই অঙ্কটা। হ্যাঁ দেবমাল্য, ক্লিয়ার? পাক্কা? দেখে নাও দেবমাল্য, ক্লিয়ার তো? এবার বোঝা গেল তো? হুম, বা ব্যাস পাকা। তুমি লিখে দিতে পারো, কোনো ব্যাপার না, টাইপ ফাইপ করে দিতে পারো। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে খুব কনফিউশন আসে যে কি করবো রে ভাই, কোনো নেই। এটা তো তোমাদের ওই যেটা লাস্ট দিনের অঙ্কটা, ওই যে তোমাদের যেটা সলিউশন শিটটা আমি পাঠিয়ে, যেটা প্রবলেমটা আমি লাস্ট দিন করেছিলাম সেই শিটটাই করাচ্ছি, যেটা লাস্ট দিন করেছিলাম এই অঙ্কটা সেটাই আমি করছি, লাস্ট দিন যেটা করেছিলাম সেটাই করছি, যে শিটটা লাস্ট দিনের শিট পাঠিয়েছিলাম সেটা থেকেই করাচ্ছি। লাস্ট দিনের এই অঙ্কটাই লাস্ট দিন আমি করিয়েছিলাম। এবার আমি একটা শিট পাঠিয়েছি, সেখানে যাওয়ার আগে এই ফ্রিকশনের ওপর আরেকটা যেটা কনফিউজিং স্টেট আসে সেটা হচ্ছে যে যখন দুটো ব্লক থাকে, একটা মুভ করছে একটা মুভ করছে না, বা একটা সেপারেটলি মুভ করে যাবে আর একটা করবে না, এই ব্যাপারটাকে কি করে ধরবে? ধরো তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন এরকম দিয়েছে, সাপোজ বলছে ফাইন্ড দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য টু ব্লক, ফাইন্ড দ্য অ্যাক্সেলারেশন
of the two blocks এরকম একটা বার করতে দিয়েছে সাপোজ বলেছে the system is initially at rest system is initially at rest and the frictional coefficient shown in the figure and the frictional coefficient shown in the figure একটা অঙ্ক যদি ভালো করে এটা বুঝতে পারো না তোমার ফ্রিকশনের উপরে ব্লকের যত মারপিট সমস্ত নেমে যাবে কিন্তু এই অঙ্কটা সলিড করে বুঝতে হবে ইট ইজ নট দ্য নাম্বার অফ প্রবলেম ইট ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য প্রবলেম দ্যাট ম্যাটার্স আমি যেটা বারবার বলি তুমি 20টা কেন 100টা অঙ্ক করতে পারো দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার তুমি কতটা কনসেপ্ট তৈরি করেছো সেটা ম্যাটার করবে অ্যাটলিস্ট ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে তাই সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্য কনসেপ্ট তোমার আটকানো মুশকিল আছে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য কনসেপ্ট 100টা অঙ্ক করেও কোনো লাভ নেই ফার্স্ট থিং তোমাকে কি বলেছে এরকম একটা ব্লকটা গ্রাউন্ডের উপর আছে সো এই ব্লকটার নাম হচ্ছে এ ব্লক এই ব্লকটার নাম হচ্ছে বি ব্লক আর এখানে একটা মিউ দেয়া আছে সেই মিউটা হচ্ছে 0.5 আর এখানে আর একটা মিউ দেয়া আছে সেই মিউটা হচ্ছে 0 মানে এই সারফেসটা হচ্ছে স্মুথ সো এখানে মিউটা হচ্ছে 0 নাও এ ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড ওভার হিয়ার এখানে একটা ফোর্স দেয়া আছে ফোর্সটা হচ্ছে 50 নিউটন তাহলে তুমি 50 নিউটন কার উপর অ্যাপ্লাই করেছো এর উপর তোমার এখানে মিউ আছে তাহলে এটা কোয়াইট ন্যাচারাল যে স্যার এই দুটো সিস্টেম কিন্তু এমন নয় যে এই ব্লকটা এরকম ভাবে মুভ করে বেরিয়ে যাবে আর এটা চুপচাপ বসে থাকবে স্যার এটা হবে না এটাও সাথে সাথেই মুভ করবে এরকম ভাবেই মুভ মানে দুটো একসাথেই মুভ করবে কেন কারণ স্যার ব্লক বিটা যেটার উপর দাঁড়িয়ে আছে ওটাতে কোনো ফ্রিকশন নেই আপনার এই জায়গায় কোনো ফ্রিকশন নেই তো এটা তো স্লিপারি তাহলে এবার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি যখন ফোর্স ডায়াগ্রাম ড্র করব আমি কি ড্র করব দেখো ফার্স্ট থিং যেটা জানতে হয় সেটা হচ্ছে স্যার এইটার যখন আপনি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করছেন এটাকে আলাদা করে আনুন সো দিস ইজ ইয়োর ব্লক এ and here you are applying a force of 50 newton so আপনি এখানে 50 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করলেন তাহলে এটার রেসপেক্টিভ ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল অ্যাক্ট ইনটু দিস ডিরেকশন তাহলে আপনার ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা আছে কাইনেটিক ফ্রিকশনস এফ সেটা এইদিকে কাজ করবে তো এটার এই ব্লকটা যেটা আছে সেই ব্লকটার এইগুলো বলে দিয়েছে এম এ ইজ ইকুয়াল টু এম বি এটা গিভেন ইনফরমেশন দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 10 কেজি so this information they have given to you এবার ফার্স্ট তুমি যখন এফবিডি অফ এ করছো so once you are preparing the FBD of A তোমার ফার্স্ট এটা মাথায় রাখা উচিত যে আমার এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আমি যখন বার করছি এটার ম্যাক্সিমাম মানে এফ ম্যাক্স কত হতে পারে এর ম্যাক্স হতে পারে স্যার মিউ ইনটু এন সো এনটা কত স্যার এই সাইডে যে ওজনটা যাচ্ছে আর এই সাইডে যে ওজনটা দিচ্ছে সো দিস মিন্স দিস ইজ মাই এন এন্ড দিস ইজ মাই ডাব্লিউ হুইচ ইজ ইকুয়াল টু 10 ইনটু জি নিউটন মানে সোজা কথায় 100 নিউটন এটা হচ্ছে ওয়েট অফ দ্য ব্লক সো এন ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ এই ভ্যালুটা এটার সাথে সমান তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি মিউ ভ্যালু ইজ 0.5 ইনটু 100 তাহলে উই ক্যান রাইট ডাউন 5/10 ইনটু 100 সো এটা কেটে দিলাম ইট কাম ডাউনস টু 50 নিউটন তার মানে এই এফ ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম স্যার 50 নিউটন পর্যন্ত আমি ধরতে পারি অর্থাৎ উই ক্যান সে অ্যাভেলেবল এবার কোশ্চেনটা কি হয় দেখো নিচের ব্লক স্মুথ আছে এবার দুটো কন্ডিশনকে এইভাবে আলাদা করি আমরা একটা হচ্ছে মুভ টুগেদার এটা লিখে রাখো যে মুভ টুগেদার অর্থাৎ দুটো ব্লক একসাথে মুভ করবে তার কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে মুভ সেপারেটলি দুটো ব্লক আলাদা মুভ করবে তার কন্ডিশন স্যার মুভ টুগেদারের কন্ডিশনটা তাতে যে অ্যাক্সেলারেশনটা হবে তখন কেউ যদি বলে ভাই অ্যাক্সেলারেশনটা বলতো
তখন তুমি বলবে অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে দুটোর মাস হচ্ছে স্যার 10-10-20 কেজি, আর আপনি 50 নিউটন ফোর্স দিয়েছেন কারণ এখানটা স্মুথ আছে। সো এই পোর্শনটা যদি স্মুথ হয় তাহলে আপনি দুটোকে একসাথে নিয়ে মুভ করবে, সো ইট কাম ডাউন টু 50 ডিভাইডেড বাই 10 প্লাস 10। ফার্স্ট 10টা কিসের? মাস এ। সেকেন্ড 10টা কিসের? এই 10টা মাস বি। তাহলে টোটাল মাস কত হচ্ছে? 20। তার মানে অ্যাক্সেলারেশন হবে 2.5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। এটা হচ্ছে মুভ টুগেদার হলে অ্যাক্সেলারেশন কত হবে। যদি বলে এখানে মুভ সেপারেটলি, স্যার এখানে উত্তর হচ্ছে নো নিড টু ক্যালকুলেট। কেন স্যার এখানে নো নিড টু ক্যালকুলেট এই কারণে বলছি, বিকজ এই ব্লক দুটো কখনোই সেপারেট মুভ করবে না, কারণ আপনার লোয়ার পোর্শনটা স্মুথ আছে, তাহলে দুটো একসাথেই মুভ করবে। আমার সাউন্ডটা কেটে কেটে যাচ্ছে, জাস্ট এ মিনিট দেখি, 1 মিনিট দাঁড়ান। মাইক্রোফোন, অ্যারে, হেডফোন, স্পিকার, কি ব্যাপার কেটে কেটে যাচ্ছে কেন? কেটে কেটে যাওয়ার কথা। 1 মিনিট, অডিও সেটিং ঠিকঠাকই আছে, আগের ক্লাস হলো ঠিকঠাক। এই তুনির, আমার সাউন্ড ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ময়ূক, আমার সাউন্ড ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে জ্যোতিষ্মানের কিছু প্রবলেম হচ্ছে লোকাল, কারণ প্রবলেম হলে সবারই হবে, তার মানে লোকাল লেভেলে কিছু প্রবলেম। এবার খেয়ালটা করে দেখ, তার মানে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে ভাই ফ্রিকশনাল ফোর্স কত, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস ব্লক বি তে ফ্রিকশনাল ফোর্স কত, কেউ যদি বললো ব্লক বি টার উপরে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কত দিচ্ছে, তাহলে 10 ইন্টু 2.5 এটা দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করবো। তার মানে কেউ যদি বলে স্যার এই জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স, দ্যাট ইজ 50 নিউটন। এবার কেউ যদি বলে নাম এটা হলো দুটো, মানে এর অ্যাক্সেলারেশন কত সিস্টেমের, আর নো নিড টু ক্যালকুলেট কারণ ব্লকটা সেপারেটলি মুভ করছে না। এবার কেউ যদি বলে চেক দ্য ফ্রিকশন ফর বি, তাহলে বি এর জন্য কত ফ্রিকশনাল ফোর্স হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে ছাদে, অর্থাৎ এইটার যদি আমি ফ্রি বডি ড্র করি, সাপোজ ইফ আই ড্র দ্য ফ্রি বডি অফ দিস, সো ইন দিস পার্টিকুলার কেস স্যার কেউ যদি বলে চেক দ্য ফ্রিকশন অফ ফর বি, আমি যদি বলি ফ্রিকশন ফর বি, সঙ্গে সঙ্গে যে ভুলটা হয়, কি ভুলটা হয় তুমি বলে দেবে স্যার এই যে এফ ম্যাক্স মানে 50 নিউটন এটাই হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স। না, এটা বললে হবে না। কেন? কারণ স্যার এই ব্লকটা যখন মুভ করছে ওপর দিয়ে, তখন এই দুটো একসাথে মুভ করছে ঠিকই, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এটা তো একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স, তাহলে আমার যখন বলবে ফ্রিকশন ফর বি, আর কেউ যদি বলে ফ্রিকশন ফর এ, দুটো এক হবে না। কারণ কি এই ক্ষেত্রে স্যার চেক দ্য ফ্রিকশন ফর বি যখন হবে, তখন সেই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা হবে 10 মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন, মানে 2.5 দিয়ে যে মাল্টিপ্লাই করে যেটা পাবো, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি 25 নিউটন। সো ফ্রিকশন ফর বি হচ্ছে এইটা, আর দিস ইজ দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন। তোমাকে যখনই বার করতে বললো ভাই বলতো লিমিটিং ফ্রিকশন কত, এইটা যদি বার করতে বলে তাহলে তুমি মিউ এন বার করবে, দ্যাট ইজ দ্য এফ ম্যাক্স, so which is calculable as 0.5 into 100, তার মানে ওটা হবে 5/10 into 100, so এটা কেটে দিলে 50 নিউটন, এটা হচ্ছে তোমার এফ ম্যাক্স। কিন্তু কেউ যদি বলে আচ্ছা ব্লকটা শুদ্ধ ওটা নিয়ে মুভ করছে, তাহলে এই সিচুয়েশনে বি এর ছাদে কত ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করছে, মানে ফ্রিকশন ফর বি কত, নিচের ফ্লোরে তো কিছু ফ্রিকশন নেই, ছাদে একটা ফ্রিকশন আছে, সেই ফ্রিকশনটা কত, তখন তুমি বলবে দিস ইজ বেসিক্যালি কামিং টু 10 into 2 point, মানে 25 নিউটন ইজ রিকোয়ার্ড which is less than the available frictions, hence they are moving together, মানে দুটো একসাথে মুভ করছে। তার মানে বেসিক্যালি we can say that 25 নিউটন is required which is less than available frictions, then they are moved together, অর্থাৎ দুটো একসাথে মুভ করতো না কখন। এবার প্রশ্নটা ঘুরিয়ে যদি করতো কত ফোর্স হলে দুটো একসাথে মুভ করতো না, তখন বলবে স্যার আমার ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স হচ্ছে 50 নিউটন,
আর এই যে ফোর্সটা এসছে এটা থেকে যদি আপনি মাইনাস করেন 25 নিউটন, সো ইট কামিং ডাউন টু 25 নিউটন। তার মানে দিস ইজ দ্য ফোর্স। এই ফোর্স এক্সট্রা যদি অ্যাড করতো বি এর ছাদে, অর্থাৎ বি ব্লকের যে ছাদটা সেখানে যদি আপনি এক্সট্রা এত ফোর্স অ্যাড করাতেন, তাহলে দুটো ব্লক একসাথে মুভ করতো না। ইভেন ইফ ইট ইজ স্মুথ তাহলেও মুভ করতো না, একটা মুভ করে যেত আর একটা মুভ করতো না। অর্থাৎ এটা আপনার অ্যাডিশনাল ফোর্স রিকোয়ার। এই যে কথাটা হচ্ছে মুভ সেপারেটলি, আমি লিখেছি নো নিড টু ক্যালকুলেট। তার মানে কি স্যার, এক্ষেত্রে আপনার ফ্রিকশনাল ফোর্স লিমিটিং যেটা আছে সেটাকে ক্রস করতেই পারছেন, সেই জন্যই দুটো একসাথে মুভ করছে। তো কেউ যদি বলে আচ্ছা বলো তো কত আরো এক্সট্রা ফোর্স হলে দুটো আলাদা আলাদা ভাবে মুভ করতো, তখন উত্তরটা হবে স্যার আপনার যে অ্যাক্সেলারেশনটা আছে দুটো তো একসাথে মুভ করছে, তাহলে আপনার অ্যাক্সেলারেশন হবে 50 নিউটন ফোর্স ডিভাইডেড বাই টোটাল মাস, তার মানে 2.5, এটা অ্যাক্সেলারেশন। তাহলে এই অ্যাক্সেলারেশন দিয়ে আপনি বেসিক্যালি এর মাসটাকে মাল্টিপ্লাই করুন, সো ইট আলটিমেটলি কাম ডাউন টু হাউ মাচ, ইট কামিং ডাউন টু 25 নিউটন। তাহলে এবার আপনার লিমিটিং ফ্রিকশন যেটা আছে দ্যাট ইজ 50 নিউটন, সো ইউ সাবট্রাক্ট 25 নিউটন ফ্রম 50 নিউটন। তার মানে এতটা এক্সট্রা ফোর্স দরকার দুটোকে একসাথে মুভ না করানোর জন্য। আমি আবার বলছি জিনিসটা, স্যার দুটো ফার্স্টে একসাথে মুভ করছে কেন? স্যার নিচে তো আপনার কোনো ফ্রিকশনই নেই, নিচে তো জিরো স্মুথ, তাহলে দুটো একসাথে মুভ করবে। এবার ঝট করে আমাদের যে মাথায় আসে সেটা আমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করে নিই, ইউএমজি মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স। ফার্স্ট থিং এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কি সেটা জানতে হবে। এটা কি লিমিটিং ফ্রিকশন, নাকি এটা স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স, নাকি কাইনেটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স? কোন ফ্রিকশনাল ফোর্স কথা বলছো তুমি, সেটা তোমাকে খুব পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। স্যার আমার টোটাল এক্সটার্নাল ফোর্স আছে 50 নিউটন, সাপোজ এখানে 50 নিউটন আমি এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাভেলেবেল আছে, আর এই পার্টিকুলার পোর্শনে আমার এই যে অ্যাভেলেবল ফ্রিকশনস যেটা, সেই অ্যাভেলেবল ফ্রিকশনস যেটা আসছে সেটা 50। তার মানে এর আমার এই সাইডে যে ফ্রিকশনাল ফোর্স আসছে তাই জন্য আমার একসাথে মুভ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনো অসুবিধা, এটা আটকে ছিপকে আটকে আছে। তাহলে এই ধারে ফ্রিকশনাল ফোর্স আপনার 50 নিউটন কাজ করছে, এধারে আপনি টানছেন, ওই জন্য দুটো একসাথে যাচ্ছে। এবার আমি যদি বলি এ ব্লক আর বি ব্লকের অ্যাক্সেলারেশন কি সমান, তুমি বলবে হ্যাঁ দুটোতে একসাথে ছিপকে আছে, কারণ ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আপনার শুধু এই জায়গাটাতে আছে, কিন্তু এখানে আপনার কোনো ফ্রিকশনাল ফোর্স নেই, ওই জন্যই দুটো একসাথে যাচ্ছে। এবার যদি বলা হয় আচ্ছা এইখানে এর যে ফ্রিকশনাল ফোর্স সেটা আমরা ম্যাক্সিমামটা ক্যালকুলেট করছি, কিন্তু যখন যাচ্ছে তখন ফ্রিকশনাল ফোর্স বি এর ছাদে কত, সেটাও কি তুমি লিখবে 50 নিউটন? না স্যার, ওটা 50 নিউটন হবে না, কারণ ওটা তো লিমিটিং, এটা এফ ম্যাক্সটা বার করেছেন। স্যার ওটা যদি বার করতে হয় তার জন্য বি এর ছাদে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা হচ্ছে স্যার মাস 10 ইন্টু 2.5, মানে কমন অ্যাক্সেলারেশন, অর্থাৎ 25 নিউটন হচ্ছে সেই ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা সিউডো ফোর্স হিসাবে উল্টা দিকে কাজ করছে এইদিকে। তার মানে আমাকে ধরে নিতে হবে স্যার এই বিটার মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন একটা ফোর্স ছাদের ওপর, মানে এই ডাইরেকশনে একটা কাজ করছে। তার মানে আমি এটা বুঝে গেলাম যে আমার যদি দুটো ব্লককে সেপারেটলি মুভ করাতে হয়, একসাথে যাবে না, আলাদা যাবে, তাহলে আমার এক্সট্রা স্যার এই 25টা যদি 50 নিউটন থেকে আমি সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমি পাবো 25। এই এক্সট্রা ফোর্সটা দরকার, এই এক্সট্রা ফোর্সটা পেলে আমি দুটো ব্লককে, ইভেন দ্য লোয়ার পোর্শন ইজ স্মুথ, স্টিল I can move these two blocks separate. তো তোমাকে যদি কোয়েশ্চেনটা করে যে কখন দুটো ব্লক সেপারেটলি মুভ করবে, তখন তুমি বলবে লিমিটিং ফ্রিকশনটাকে জাস্ট ক্রস করতে হবে, মানে ওইটা, তার মানে অ্যাটলিস্ট 25 নিউটন ফোর্স ইজ রিকোয়ার, নাহলে আমি ওইটা। এবার 25 নিউটন থেকে একটু বেশি হলেই দুটো ব্লক আলাদা স্টার্ট করবে। সো আমাকে 25 নিউটন রিচ করতে হবে টু গেট এ নেট ফোর্স 0। তাহলে আমি কি করছি, তার থেকে একটু বেশি মানে জাস্ট অ্যাবভ 25 নিউটন ফোর্স অ্যাড হলেই দুটো ব্লক সেপারেটলি মুভ করে যাবে, ইভেন দ্য গ্রাউন্ড ইজ স্মুথ। এটা হচ্ছে ফান্ড। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? তুনির বোঝা গেছে? বানিশা বোঝা গেছে?
পাক্কা? Yes, sir. ওকে, এবার দেখ এই কনসেপ্ট গুলোকে খুব কাজে লাগাবার চেষ্টা কর। হ্যাঁ জ্যোতিষ্মান, আমার কি হয়েছে? স্যার বলছি, হ্যাঁ স্যার বলছি যে এখানে আপনি তো স্যার মানে বলছিলেন যে ফ্রিকশনের ফর্মুলা ইকুয়ালস টু মিউ এন মানে মিউ এম জি, সেখানে তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ফর্মুলা মানে এম ইনটু মানে মাস ইনটু মানে বুঝেছি। মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন আমরা ফ্রিকশনাল ফোর্সের ফর্মুলা, ফ্রিকশনাল ফোর্স এটাই, কিন্তু এখানে তো দুটো ব্লক একসাথে মুভ করছে। সো যদি দুটো ব্লক একসাথে মুভ করে সেক্ষেত্রে এখানে কোনো ফ্রিকশন নেই, লাল জায়গাটা, আমার ইয়েলো জায়গাটায় খালি ফ্রিকশন আছে। তো এই ফ্রিকশনটা কোন ফ্রিকশনের কথা বলছেন আপনি? লিমিটিং ফ্রিকশন বলছেন নাকি চলতি অবস্থায় যে ফ্রিকশনটা কাজ করছে সেটার কথা বলছেন? একটা হয় লিমিটিং ফ্রিকশন, মানে এটা টানছে, এটা মুভ করছে না। আপনি 50 নিউটন দিয়ে টানছেন কিন্তু এই ব্লক এটা মুভ করছে না, বা শুধু এ ব্লক বেরিয়ে যাচ্ছে, বি মুভ করছে না, মানে শুধু এ ব্লকটা বেরিয়ে চলে গেল। আপনি সেটার কথা বলছেন নাকি দুটো ব্লক একসাথে মুভ করছে সেটার কথা বলছেন? দুটোতে এক জিনিস হবে না, ভালো করে বোঝার চেষ্টা কর। 50 নিউটন দিয়ে আপনি টেনেছেন, আপনি এ আর বি একসাথে মুভ করছে, সেটার জন্য এক ধরনের ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করে। আর এটা ওপর দিয়ে ছিটকে চলে গেল, মানে এ এরকম ভাবে টানলো, এ এরকম ভাবে এর উপর দিয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ে গেল, বিটা যেমন ছিল সেরকমই থাকলো, সেখানে ফ্রিকশনাল ফোর্স এক হবে না। এখানে যখনই আমরা বলছি মুভ টুগেদার, তার মানে বোঝানো হচ্ছে এ বি একসাথে যাচ্ছে, এটা কোন পোর্শনে যেতে পারে? তার মানে আমার লিমিটিং ফ্রিকশন রিচ করেনি এখন, তার মানে সেই পোর্শন পর্যন্ত যেতে পারে। তাহলে লিমিটিং ফ্রিকশন দুটো সেপারেটলি মুভ করানোর জন্য কি করতে হবে স্যার? অলরেডি আমার যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কাজ করছে তার ভ্যালুটা হচ্ছে 25 নিউটন, ওই জন্যই ওটা ছিপকে আটকে কাজ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সো বেসিক্যালি এটা বুঝতে হবে যে যদি আমাকে দুটোকে সেপারেটলি মুভ করাতে হয় তাহলে আমার এক্সট্রা আরো 25 নিউটন দরকার। সেটা যদি আমি কোনোভাবে উল্টো দিকে মারতে পারি, অর্থাৎ এই সাইডে স্যার 25 নিউটন আছে, স্যার আমি যদি গ্রেটার দেন 25 নিউটন আরো ফোর্স উল্টো দিকে মারতে পারি তাহলে এই ধারে 50 নিউটন, এবার আমি খেয়াল করে দেখব যে আটকে বসে আছে, তার মানে দুটো একসাথে অতক্ষণ পর্যন্ত যাবে, অর্থাৎ আরো 25 নিউটন পর্যন্ত এটা টেনে দেবে বেসিক্যালি। তারপরে যদি হয় তখন বেটা এই সাইড থেকে এ বেশি ওটা কম, তখন আর পারবে না। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আর হবে না, কারণ এটা যখন উপরে টানছে তখন এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আমরা এই ধারে কনসিডার করি না, এদিকে। তোকে খালি এইটুকু মাথায় রাখতে হবে, ফার্স্ট ক্যালকুলেট দ্য লিমিটিং ফ্রিকশন, কত আসছে মিউ এম জি ক্যালকুলেট করো, আর এম এ ক্যালকুলেট করো। তোমার যদি দেখো এম এ ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু মিউ এম জি, এইটা যদি হয় তার মানে দুটো একসাথে মুভ করবে, ব্যাস, আর কিচ্ছু দরকার। তুই খালি এটা মাথায় রাখবি, এরকম কেস মানে দুটো একসাথে মুভ করবে। যদি স্যার এটা বড় হয়ে যায় এইটা, তাহলে স্যার দুটো আলাদা মুভ করে বেরিয়ে যাবে, ব্যাস এইটুকু জানলেই কাফি, আর কিচ্ছু দরকার নেই। সো এই কন্ডিশনটা একটা নতুন শিখলি যে দুটো ব্লক একসাথে মুভ করবে না এটা আগে আলাদা আলাদা মুভ করবে, তার কন্ডিশনটা হচ্ছে এইটুকু, ব্যাস এইটুকু জানলেই কাফি, মোর দেন এনাফ, আর কিছু জানার দরকার নেই। So this is one of the area which you should know, কারণ এটা বহু জায়গায় আজকাল দিচ্ছে, ছোট ছোট প্রবলেমস এর ক্ষেত্রে এটা দিচ্ছে। যেমন তোকে এই টাইপের আর একটা প্রবলেম দেয়, কিরকম দিয়েছে? সেম প্রবলেম, তোকে বলেছে একটা ব্লক আছে, এটা 10, একটু এসি বর্মা যদি সময় টময় হয় দরকার নেই, আমি স্টাডি ম্যাট দিয়ে দিচ্ছি, ওখানে এসি বর্মার প্রচুর প্রবলেমস আমি করাচ্ছি, তো এসি বর্মার থেকে বেশ কিছু প্রবলেম স্টাডি ম্যাটে আছে আমি যেটা দিচ্ছি। তো এগুলো এসি বর্মারই প্রবলেম, আর এটা 10 কেজি and this is 20 কেজি। এখানে তোর বেসিক্যালি যে মিউটা আছে সেই মিউটা হচ্ছে 0.5, আর এই যে গ্রাউন্ডটা, সো এই গ্রাউন্ডটা হচ্ছে স্মুথ, মানে মিউ 0 মানে হচ্ছে গ্রাউন্ডটা স্মুথ। তুই কি করেছিস? তুই এখানে ফোর্স দিয়েছিস,
সেই ফোর্সটা বলছে 60 নিউটন। এই এফ এর ভ্যালুটা হচ্ছে 60 নিউটন। এই ফোর্সটা দিয়েছিস, তোকে আমি বললাম টুগেদার না টুগেদার নয়। ফার্স্ট এই কন্ডিশন, দুটো একসাথে মুভ করবে না করবে না। তোর ফার্স্ট কাজ কি হবে? মুভ টুগেদার, আর এটা হচ্ছে মুভ সেপারেট। তো আমি ওটাকে আগে বার করে দেবো, মুভ সেপারেট। স্যার ওখানে তো বি এর এফবিতে রেসপেক্টিভ ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে, সেটা অপোজিট ডাইরেকশনে কাজ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বিকজ ছাদের ওপর যেটা কাজ করবে সেটা এই ডাইরেকশনে কাজ করবে, ডান দিকে। এবার দেখ, এটা দেখলেও বুঝে যাবি একই কেস। তুই ফার্স্টে 10 কেজি ব্লকটাকে তুলে আনলি, এখানে রাখলি, ফ্রি বডি করছিস, 10 কেজি লিখলি, এই সাইডে ফোর্স দিলি 60 নিউটন। ফার্স্ট কাজ কি স্যার? আমার এই সাইডে লিমিটিং ফ্রিকশনটা বার করা, মানে এফ ম্যাক্সটা কত ক্যালকুলেট করে নি। সেটা কত হবে স্যার? 0.5 ইন্টু এন। এন মানে নর্মাল রিয়াকশনস, তার মানে 5/10 ইন্টু নর্মাল রিয়াকশন, মানে এটার আপনার এই সাইডে এন আছে আর এই সাইডে আপনার 100 নিউটন আছে। সো আপনি এখানে 100 লিখে ফেলুন, এটা কেটে দিন। সো ইট কাম ডাউনস টু 50 নিউটন। তার মানে এই ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে স্যার এটা তো স্মুথ সারফেস, তার মানে এটা একসাথে মুভ করবে, কারণ এখানে 50 নিউটন এধারে আছে, লিমিটিং ফ্রিকশন ক্রস করে গেছে 60 নিউটন, তাহলে একসাথে ক্রস করবে স্যার, কোনো অসুবিধা নেই, এটা একসাথে মুভ করে যাবে। স্যার এই সাথে আমি লিখবো নো নিড টু ক্যালকুলেট, এখানে ক্যালকুলেশনের কোনো দরকারই নেই। তাহলে এখানে আমার বেসিক্যালি কেউ যদি বলে অ্যাক্সেলারেশনটা কত, দুটো একসাথে মুভ করছে, দ্যাট মিনস ব্লক এ এবং এটা একসাথে মুভ করছে, তাহলে দুটোর কমন অ্যাক্সেলারেশন। স্যার অ্যাক্সেলারেশনটা হবে এইখানে যে আপনি ফোর্সটা দিয়েছেন 60 নিউটন ডিভাইডেড বাই 10 কেজি প্লাস 20 কেজি, দুটোর মাস, মানে 60 ডিভাইডেড বাই 30। সো এটা কেটে দিলে আসে 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এই যে ভ্যালুটা এলো, এটা হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য টু ব্লক। তাহলে এবার চেক করছি ফ্রিকশনস। নাও চেক ফ্রিকশনস অন 20 কেজি। চেক ফ্রিকশন অন 20 কেজি। তোরা কি করছিস? এই চেক ফ্রিকশন অন 20 কেজির সাথে তোরা যেটা গুলিয়ে ফেলছিস বা গুলিয়ে ফেলবি, সেটা তোরা এইটাকেও সেইটাই ভাববি, এটা নয়, এটা লিমিটিং ফ্রিকশন ক্যালকুলেট করেছো তুমি। সো দিস ইজ ইউর লিমিটিং ফ্রিকশন। এটা ডিটারমাইন করবে ব্লকটা একসাথে যাবে না যাবে না। কিন্তু তোমাকে কেউ যদি বলে যে ব্লক চেক দ্য ফ্রিকশন অন 20 কেজি, সেটা যদি তুমি মিউএনজি লেখো যেখানে কিনা ব্লকটা মুভ করছে টুগেদার, তাহলে কিন্তু তোমার অ্যান্সারটা রং হবে। কারণ তোমাকে যখন বলা হচ্ছে চেক ফ্রিকশন অন 20 কেজি, দ্যাট মিনস সেই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এফ ম্যাক্স নয়, সেটা কত? সেটা হচ্ছে 20। এইটাকে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো এই 2 দিয়ে, দ্যাট মিনস ইন্টু এ। এই এর ভ্যালুটা হচ্ছে এইটা, তার মানে সেটা হচ্ছে 40 নিউটন এইটা। এবার কেউ যদি বলে আচ্ছা ঠিক আছে, তার মানে তুমি দেখছো এখানে কতটা পর্যন্ত নিতে পারবে? স্যার 50 নিউটন। সো 50 নিউটন ইজ গ্রেটার দেন 40 নিউটন। তার মানে উই ক্যান সে দ্যাট মিউ এম জি ইজ গ্রেটার দেন এম এ। তার মানে ইট উইল মুভ টুগেদার, ইট উইল মুভ টুগেদার। কখন হবে না স্যার? যখন এটা মিউ এম জি এটা কমে গেছে, মানে এই সাইডেরটা বেড়ে গেছে। সো ইন দ্যাট কেস এটা হচ্ছে মুভ সেপারেট। সো দেন উই ক্যান সে দিস ইজ মুভ সেপারেট, আর এটা হচ্ছে মুভ টুগেদার। সো যখন এরকম দুটো ব্লক দিয়ে তোমায় কনফিউজ করবে, এটা বারবার বলছে, এটা মেন্সে যেই মেনে প্লাস নিড আইজার এবং হেস্টে প্রচুর দিচ্ছে, এটা দুটো ব্লক তিনটে ব্লক দিয়ে কখন মুভ টুগেদার এই কনফিউশনের মধ্যে আনার চেষ্টা করছে ওরা, এই ট্রিক্স গুলো দিচ্ছে। এটা ক্লাসিক ওয়েতে ইরোডফ এন্ড এসসি ভার্মাতে আছে। সো ইরোডফে আরো ডেপথে আছে, আমি এসসি ভার্মাটাই দেখিয়ে দিচ্ছি, আরো কিছু টাইপ দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে একদম বেসিক গ্রামার, যে দুটো ব্লক মুভ করছে, আমাদের যে মানে মিসকনসেপশন যেটা, যে ফ্রিকশনাল ফোর্স মানে নিউএনজি। কিন্তু সেই নিউএনজিটা কখন স্যার? যখন ব্লকটা রেস্টে আছে, জমির উপর ব্লকটা রেস্টে আছে, ফোর্স আছে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনে, তখন আপনি মিউএনজি লিখুন।
কিন্তু এখানে তো স্যার ব্লকটা মুভ করছে এবং তলারটা আবার ফ্রিকশন নেই, ওপরটাই ফ্রিকশন, একসাথে মুভ করছে, তখন আপনার ওই লোয়ার ব্লকটা ছাদে যে অ্যাক্সিলারেশনটা, এই মানে ফোর্সটা, ফ্রিকশনাল ফোর্স, সেটা হচ্ছে আপনার এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কাজ করবে। দিস ইজ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স। তো এই ফান্ডাটা যেন আমাদের একটু ক্লিয়ার থাকে, আদারওয়াইজ আমরা মুশকিলে পড়ব। তো এই জিনিসগুলো এবার বিভিন্ন ভাবে ব্লকটা হতে পারে, তলার ব্লকে দেওয়া হলো, উপরের ব্লকে দেওয়া হলো, সেটা অনেক অনেক ভাবে এটা হয়। এবার তোদের দেখ, আজকে এটা একটা পাঠিয়েছি, সরি, ফ্রিকশনাল ফোর্স দিয়ে, সরি, just a minute. Yeah, you move on to that part. That exercise 1, first একটা অঙ্ক দিয়েছে, it's basically from Fitchi as well as from resonance. So section 1A, so these are based on kinetic friction. Basically question number A1 বলছে তুমি suppose you are running first in a field and when you suddenly find a snake in front, এটা সাপ দেখেছো চোখের সামনে, তাহলে তুমি you stop quickly, which force is responsible for your deceleration? তুমি রাস্তা দিয়ে জোরে হেঁটে যাচ্ছ বা দৌড়ে যাচ্ছ, সামনে একটা সাপ এসে গেছে জমিতে, so suddenly you applied a braking force and you deaccelerated. তো কোন ফোর্সটা কাজ করছে? অবভিয়াসলি খুব কমন ফোর্স যেটা সবাই লেখে, সেটা হচ্ছে frictional force. So I have given a brake, that's why I have applied a frictional force. If the answer is number 1, এক নম্বর আছে, you will get half marks. কেন? Because the frictional force এমনি কাজ করবে না, there is another force which is electromagnetic force. So this force is also work. এটা কোথা থেকে এলো স্যার? এখানে ইলেকট্রিক কারেন্ট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোথা থেকে এলো? আমরা তো ফ্রিকশনাল ফোর্সটাই দিচ্ছি দেখ, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সটা ব্রেন কাজ করছে, দ্যাট ইজ গিভেন টু মাসল, and muscle giving response to give a brake. So there are two kinds of forces acting. আমরা সবাই এটা লিখি, এটা কেউ দেখায় না, but biomedical students, যারা bio student, তাদের এটা জানা উচিত, there is an electromagnetic force also applied that is given by brain itself. So brain is giving response to the muscles, and that muscles is acting, that muscles is giving the frictional force to the leg, and that's why you are stopping. So there are two kinds of force actually working. One is electromagnetic force and another one is frictional force. But apparently it seems in our mind that frictional force is the only force which is acting. Actually সেটা নয়, দুটো ফোর্স কাজ করে। স্যার বল। স্যার বলছি এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্যার কেমন করে, মানে ইলেকট্রিক ইম্পালস যায় স্যার, ম্যাগনেটিক মানে ওখানে ম্যাগনেটিজমের স্যার তো কোনো পার্ট নেই। Electromagnetic force মানে because of the electromagnetic field there is some kind of force is developed. এখন সেটা বুঝতে পারবি না। Electromagnetic impulse যেটা, that gives a force. Impulse মানে কি? Force into t, that is a change of momentum, mb minus ab. So that is the impulse. এটা কি? Kinetic impulse. Once there is an electromagnetic impulse, that means the same thing, force into time, which ultimately change in the momentum. So if you divide it by t, then you will get a force that is mb minus mu by t. So this is a kind of force. এটা তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইম্পালস বেসিক্যালি। এবার কাইনেটিক ইম্পালস যখন হয় তখন আমরা বলি সেটাকে কাইনেটিক ইম্পালস। চলে যায় A2। এবার দেখ, তোকে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করতে বলেছে, তুই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম, এটা মানে কোনো অঙ্ক দেয়নি, জাস্ট ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের কনসেপ্টটা তোমায় দেখতে চেয়েছে ওরা। আমি দেখ একটার পর একটা ব্লক ড্র করছি উপরে নিচে, তাহলে তুই বুঝতে পারবি যে তুমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করতে পারো না পারো না। সাপোজ একটার পর একটা ব্লক এরকম ভাবে ড্র করেছে ওরা, সো আফটার দ্যাট দে হ্যাভ ড্রন আনাদার ব্লক ওভার হিয়ার। এইভাবে একটার পর একটা ব্লক ওরা ড্র করে গেছে। এটাই নিটের অঙ্ক, নিটে এইটুকুই দেবে তোমার,
দিয়ে তোমায় খালি অপশন দিয়ে দেবে। এটা আমি অপশনটা দিইনি, কারণ অপশনটা দিয়ে দিলে সবাই করে দেবে, ওই জন্য ওরাও অপশন দেয়নি। প্রথমে কয়েকটাতে অপশন দিই, পরের গুলো সব অপশন দেওয়া আছে, একটু কঠিন হলে অপশন দিয়ে দেওয়া আছে। তো কতগুলো ব্লক আছে স্যার? স্যার ব্লক আছে এটা এ বি সি ডি, এ বি সি ডি ই, তার মানে এটা এ ব্লক, এটা বি ব্লক, এটা সি ব্লক, এটা ডি ব্লক, এটা ই ব্লক, 4টে ব্লক আছে। কোথায় ব্লকটা রাখা আছে স্যার? একটা গ্রাউন্ডের উপর রাখা আছে। সো দিস হ্যাজ বিন কেপ্ট ওভার এ পার্টিকুলার গ্রাউন্ড। সো এই ব্লকটাকে একটা গ্রাউন্ডের উপর রাখা আছে, and that particular ground is given over here. So this is the ground. কি বলেছে স্যার? যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে as far the drawing is concerned, এইদিকে এই ব্লকটার ভেলোসিটি দিয়েছে 2 মিটার, এদিকে দিয়েছে 1 মিটার, এইদিকে দিয়েছে এই ব্লকটা 3 মিটার, এইদিকে দিয়েছে বেসিক্যালি 5 মিটার, আর এই ব্লকটার এদিকে দিয়েছে 5 মিটার। সো দিস পার্টিকুলার, একটা বই আছে, জানি না তুই অসিত দাশগুপ্তের সরি টাটা ম্যাক্রোইলস এর পুরনো, তাতে এই অঙ্কটাও ছিল। এইসি বার্মাতে এই টাইপের থিওরি টাইপের অঙ্ক নতুন অ্যাড করেছে, সেটা হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড। দিস প্রবলেম ইজ 1 মিটার পার সেকেন্ড। দিস ওয়ান ইজ বেসিক্যালি 3 মিটার পার সেকেন্ড। আমি স্টাডি মেটে করাই, তার 50% প্রবলেম এসি বার্মা, এটা 5 মিটার পার সেকেন্ড, and this is basically 5 meter per second. ওরা কি বার করতে বলেছে? ওরা বলেছে the question বলেছে in the given diagram find the direction of frictional forces on each block, মানে প্রত্যেকটা ব্লকের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তুমি ড্র করতে পারবে না পারবে না, সেটা ওরা জানতে চেয়েছে। সো আমি একটা একটা করে ড্র করব। স্যার ফার্স্ট আমি এই ব্লকটাকে আলাদা করলাম, ই ব্লক। সো ই ব্লকের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আমি ড্র করব। আমার এই সাইডে ফোর্স যাবে, দ্যাট ইজ এফ অফ ইডি, মানে ই আর ডি, তার মানে এই যে সারফেসটা আছে, এই সারফেসের মধ্যে ফ্রিকশনাল ফোর্স ইডি, আর এই সাইডে গেল আমার 2 মিটার পার সেকেন্ড। স্যার এখানে ভেলোসিটি বলেছে, চাপ নিয়ে লাভ নেই, আমরা ভেলোসিটি নিয়ে ইন্টারেস্টেড নই, কারণ আমার মাস বলেনি। মাস বললে আমি একটা কিছু বলতাম টলতাম, কারণ এখানে মাসটাস কিছু বলেনি। তাহলে আমি শুধু যা লিখে দিয়েছি, আমার তো ব্লকের মাস বলেনি, আমি শুধু এখানে 2 মিটার পার সেকেন্ড রেখে ছেড়ে দেবো, আর কিচ্ছু দরকার। ডি ব্লক, ডিটাকে আলাদা করে আনলাম। ডি ব্লকের যখন বলেছে তখন স্যার এখানে ডি লিখলাম। তো ডি ব্লকটাকে এই সাইডে নেওয়া যাচ্ছে, তাহলে স্যার ছাদে একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে, তার মানে এই ছাদের ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এদিকে যাবে, সেটা হবে এফ অফ ইডি। আর এই সাইডে ফ্রিকশনাল ফোর্স যাবে, সেটা হবে এফ অফ ডিসি। আর এই সাইডে একটা ভেলোসিটি যাবে, সেই ভেলোসিটিটা হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড। পুরো জিনিসটার দিকে তাকা, তাহলে বুঝে যাবে এটাই আসছে। কেন? বিকজ স্যার আপনার যেটা বেস পয়েন্ট আছে, দ্যাট মিনস এই যে জায়গাটা, এখানে সি আর ডি এর মধ্যে জাংশন পয়েন্ট, সি আর ডি। সি আর ডি এর মধ্যে কোনটা? এই ব্লকটা কোন দিকে যেতে পারে স্যার? এই ব্লকটার এই দিকে যাচ্ছে, তাহলে ঘষাটা কোন দিকে হবে স্যার? ঘষা ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এই দিকে হবে। তো আমি নিয়েছি এফডিসি। এধারে আপনার এফ ইডি যখন নিয়েছিলেন এই দিকে নিয়েছিলেন, তাহলে এর ছাদে যখন আপনি এই বডির ফ্রি বডি করছেন, তাহলে এফ ইডিটা এই দিকে হবে, তাহলে আপনি এদিকে নিয়েছেন, তাহলে আপনার ফ্রি বডি হয়ে গেল। এবার আপনি দিচ্ছেন সি ব্লকটার ডায়াগ্রাম। সি ব্লকটাকে আলাদা করলেন। সি ব্লকটায় কোন দিকে যাচ্ছে স্যার? এদিকে যাচ্ছে, তাহলে আপনার এই সাইডে ফ্রিকশনাল ফোর্স যাবে, সেটা কি? সেটা হচ্ছে এফ অফ সিবি। এই সাইডে একটা ভেলোসিটি আছে, ওটা ধরে করে দিন 3 মিটার পার সেকেন্ড, সো 3 মিটার পার সেকেন্ড। আর ছাদে যেটা আছে স্যার এই ব্লকটা ওদিকে, তাহলে তার রেসপেক্টে এই সাইডে যাবে, তাহলে আপনাকে লিখতে হবে সিডি। এবার এই ধারে করেছেন, তার মানে আপনার ইডি যেটা, অর্থাৎ ইডির এই সিডি যেটা করেছেন, সরি এইটার মাঝখানে মানে এই ছাদের যেটা, সো এই ছাদেরটা এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে যখন ডি ব্লকের করেছেন তখন সিডিটা মানে ডিসিটা এই ধারে নিয়েছেন, তাহলে এবার আপনাকে সিডিটাকে এই সাইডে নেওয়া উচিত। সো ডিসিটাকে আপনি সি ব্লকের ক্ষেত্রে যখন ডিসি করছেন, তখন সি ব্লকের ক্ষেত্রে কোন দিকে নেওয়া যেতে পারে সেটা একবার দেখতে হবে। এবার একটা ব্যাপার আছে, কি স্যার? ব্যাপারটা হচ্ছে এবার একটু গন্ডগোল হবে। কি গন্ডগোল
স্যার সি ব্লকটার ভেলোসিটি বেশি এই ডি ব্লকের থেকে, তার মানে সি ব্লক আপনার এই সাইডে যাবে, তার রেসপেক্টে ডি ব্লক এই ধারে যাবে। যদিও ডি ব্লক এদিকে যাচ্ছে, সি ব্লক এদিকে যাচ্ছে, কিন্তু মজাটা হচ্ছে স্যার সি ব্লকের ভেলোসিটি বেশি। তাহলে সি ব্লকের যদি ভেলোসিটি বেশি হয়, কারণ তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে বি ব্লকের ভেলোসিটি সি এর থেকে বেশি, তাহলে এইখানে আপনার এফ অফ সিবি এই দিকে কাজ করবে না, আপনার এফ অফ সিবি তাহলে এই দিকে কাজ করবে। সো এটা হবে এফ অফ সিবি, আর এই সাইডে এই ডাইরেকশনে সেই ডাইরেকশন হয়ে যাবে এফ অফ ডিসি। এটা হচ্ছে সি ব্লকে। আর এইখানে ইডির ক্ষেত্রে একটা দেখ, ইডির ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, এখানে ডিসিটা আমরা এই ধারে করেছিলাম, ডিসিটা ওই ধারে হবে না, এটা আমরা ভুল করেছিলাম, ডিসিটাও আমার এই ডাইরেকশনে হবে। সো এফ অফ ডিসি অলসো উইল বি ইন দিস ডাইরেকশন। এবার আরেকবার চেক করে দেখে নে কেন। লজিক্যালি স্যার প্রথমটার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই, 2 মিটার এদিকে এদিকে গেল, ই ব্লকটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, প্রবলেমটা আসছে আমাদের তার পর থেকে। ফার্স্ট থিং, যখনই দেখবি তো নিচের ব্লকটার ভেলোসিটি ওপরের থেকে কম, তার মানে ওপরের ব্লকটা এদিকে বেরিয়ে গেলে নিচের ব্লকটা যাবে ওইদিকে, কিন্তু উপরেরটার থেকে নিচেরটা আস্তে স্পিডে যাচ্ছে। তার মানে সেক্ষেত্রে আমি এফ অফ ইডি এধারে দিয়েছি, এফ অফ ইডি ইন দ্যাট কেস এই সাইডে দেব, আর এফ অফ ডিসি যেটা স্যার এফ অফ ডিসিটা এই যে তলার যেটা আছে স্যার সেটা তো আমার এই দিকে হওয়ার কথা ছিল, আপনি এদিকে কেন দিলেন? এফ অফ ডিসি আপনি কেন এদিকে দিলেন? আপনার তো এইদিকে দেওয়ার কথা, কারণ ব্লকটা তো 1 মিটার পার সেকেন্ডে ডান দিকে যাচ্ছে, তাহলে আপনার এফ অফ ডিসি তো এদিকে হওয়ার কথা, কিন্তু আপনি বলছেন এটা কাটা এটা রাইট। এটা কেন হবে? লজিক্যালি তো সেটা মনে হচ্ছে না, না কিন্তু হ্যাঁ হবে। কেন? তার কারণ স্যার আপনার এই যে নিচের দিকের এফডিসি যে ব্লক বাবাজি আছেন, সেই ভদ্রলোকের স্পিড কিন্তু আপনার বেশি স্যার এর থেকে। তো এই জন্য নিচের দিকের যখন ব্লক আপনি দিচ্ছেন এর ফোর্সের হিসাবে আপনার যখন এফডিসি আপনার উল্টো দিকে হবে, কিন্তু এফ অফ ডিসি আপনার এই ডাইডে হবে, অর্থাৎ আপনার যখন সি ব্লকে কনসিডার করছেন তখন এফ অফ ডিসিটা এইদিকে হবে, কারণ এর মুভমেন্টের স্পিডটা বেশি, এর 3 মিটার পার সেকেন্ড আর এর 1 মিটার পার সেকেন্ড, যার ভেলোসিটি স্লো আছে তার রেসপেক্টে হয় ব্যাপারটা। তার মানে সি এর ভেলোসিটিতে এফ সিডি উইল বি দিস সাইড। পরেরটার ক্ষেত্রেও ঠিক সেম এক কেস হবে, যখনই আপনি বি ব্লকের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম করছেন, তো বি ব্লকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনার যে ভেলোসিটি আছে এধারে হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, 5 মিটার পার সেকেন্ড। সো ফার্স্ট থিং, যখনই 5 মিটার করছেন বি অফ এ বিটা আপনার কোনো প্রবলেম নেই, আপনি এধারে লিখে দিলেন এফ অফ বি এ, মানে গ্রাউন্ডটা কোনো প্রবলেম নেই। এবার ছাদেরটা স্যার, ছাদের এফ ডিসি মানে হচ্ছে এই পোর্শনটা, আর এফ সিবি মানে এই পোর্শনটা। এবার বি ব্লক করছি, এবার বি ব্লকের ছাদে কোন দিকে হবে? স্যার বি ব্লকের ছাদে আমরা যেটা নেব সিবি, মানে সিবিটা কোন দিকে নেব এটা একটা কনফিউজিং। স্যার সিবি এখানে ডান দিকে নিয়েছি, তাহলে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস সিবি এখানে আমার এই সাইডে যাবে, তাহলে এফ অফ সিবি আমি এই সাইডে নেব, কারণ এটা বড় আছে। তাহলে এখানে আমি এফ অফ সিবিটাকে এই সাইডে নিয়েছি। So in that case here we will see that f of cb in this side. স্যার হ্যাঁ বল। না বলছি যে এখানে ওই এফ অফ সিবি যে সি এর ডায়াগ্রামে ওখানে বুঝতে পারলাম না ওটা। f of cb, f of cb এর c এর ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করা হচ্ছে, ছাদে একটা নিচে একটা, 3 স্পিড নিয়ে এটা ডান দিকে যাচ্ছে, তার মানে 3 এদিকে হলো, 3 লিখেছি। এবার এই পার্টিকুলার পোর্শনে উপরের ছাদে এফ অফ ইডি যেটা ছিল, ইডি বলছি এফ অফ সিডি যেটা ছিল, সেই সিডিটা বেসিক্যালি আমরা ডান দিকে নিয়েছি, তাহলে এখানে অবভিয়াসলি এটা এই সাইডে হবে, কেন 3 বেশি আছে। এবার তলারটাতে প্রবলেম হচ্ছে, তলারটাতে স্যার আমরা এফ অফ সিবি কেন এদিকে দেব? আমার তো এদিকে হওয়ার কথা, তো আপনি তো এদিকে নেবেন, কিন্তু আপনি সেটা নেননি। আপনি না নিয়ে কি করেছেন, সি ব্লকের এফ অফ সিবি আপনি এইদিকে দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন? তার কারণ হচ্ছে সি ব্লকের নিচে আছে বি ব্লক, তার ভেলোসিটি বেশি, তার মানে আমায় ধরে নিতে হবে সি ব্লক যদি আস্তে 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 যাচ্ছে এদিকে, তার থেকে অনেক জোরে যাচ্ছে বি ব্লক,
তাহলে বি ব্লক এরকম বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে বি ব্লকের রেসপেক্টে আমার এই সাইডে ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে, অর্থাৎ আমি যখন বি ব্লক ড্র করব তার ফ্রিকশনাল ফোর্সটা আগে ড্র করে নিতে হবে, দ্যাট ইজ সিবি এই ধারে। তাহলে মাথার দিকে যে ছাদটা আছে সেটাতে এই সিবিটা যখন আসবে, সেই সিবিটা আমার এই দিকে, এইটা হচ্ছে সি এর বটম, বি এর মাথা। তো এটাতে সিবি আপনি এদিকে নিয়েছেন, মানে এই ধারে সিবিটা আপনাকে এধারে নিতে হবে। যদি গুলিয়ে যায়, সবসময় ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যেটার ভেলোসিটি বেশি সেই ব্লকটার আগে ড্র করে নিন। এবার যখন তুই বটমটা ড্র করছিস, তুই দেখছি 5-এর ভেলোসিটি বেশি 3-এর থেকে, তাহলে 5-এর ছাদটা আগে 5-এর মুভমেন্টের মানে যার 5 মিটার পার সেকেন্ড আছে তার উপর বেস করে ছাদের কোন দিকে ফ্রিকশনাল ফোর্স সেটা ড্র করে নে। তারপরে যখন সিবির বটমটা ড্র করবি ঠিক তার উল্টো দিকে ওটাকে দিয়ে দে। এটাই হচ্ছে খেলা। যখন আমরা ইটা ড্র করেছিলাম এক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হয়নি, কারণ আমার ফার্স্ট ব্লক ছিল, উপরে নিচে কিছু নেই, এটা 2। কিন্তু যখন এই 1 মিটারটা ড্র করছি আমার এটার বেশি আছে, অর্থাৎ এর রেসপেক্ট আমি এধারে নিয়েছি, তাহলে অবভিয়াসলি ডি এর ছাদে আমার এইদিকে হবে, সেই জন্য আমি এফ ডি এধারে নিয়েছি। প্রবলেমটা হচ্ছে কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে স্যার? সি ব্লক থেকে প্রবলেম স্টার্ট হচ্ছে। স্যার সি ব্লকে আমার এই সি ব্লকের মুভমেন্টে 3 মিটার পার সেকেন্ড এটা বেশি আছে ডি ব্লকে থেকে, তাহলে সি এদিকে গেলে আমার ফার্স্ট কাজ সি ব্লকের এফ ডিসিটা এদিকে নিয়ে না। আমি ফার্স্টে সি ব্লকের রেসপেক্টে এইটা ড্র করব, অর্থাৎ আমি ফার্স্টে এইটা ড্র করব, তারপরে আমি এইটা ড্র করব, কারণ ডি ব্লকটার ভেলোসিটি কম, আমার গুলিয়ে যেতে পারে। তাহলে ফার্স্টে আমি এটা ড্র করব, করে যেদিকে এফডিসি আছে তার উল্টো দিকে আমি এফডিসি এটা নেব। এই হচ্ছে ফ্রি বডির ফান্ডা। ঠিক সেইভাবে যখন আমি বি ব্লক ড্র করছি, বি ব্লকের ভেলোসিটি হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, তাহলে 5 মিটারে যদি এদিকে যায়, ফার্স্ট কাজ কি স্যার? ফার্স্ট কাজ আমার বি ব্লকের ছাদটা ড্র করা। বি ব্লকের ছাদে আমি এফ অফ সিবি এদিকে দিয়ে দেবো। দিয়ে দেওয়ার পর কি হবে স্যার? বিসির মানে সি ব্লকের বটমটা করা হয়নি, সেটা কোন দিকে হবে স্যার? এফ সিবি যদি এদিকে হয় তাহলে এই সি ব্লকের বটমের এটা এফ সিবি এদিকে হবে, অর্থাৎ এটাকে দেখবো আগে, তারপরে আমি এটার উপর বেস করে এটাকে ড্র করব। এটা হচ্ছে ফান্ডা, যেখানে ভেলোসিটিটা বেশি আছে সেটাকে আগে ড্র করে দেব। ঠিক সেইভাবে লাস্টেরটাই গিয়ে স্যার দুটোরই সেম ভেলোসিটি, অতএব আমি বিটারে ড্র করলাম, এফ বি করে দিলাম, এটাতে কোনো চাপ নেই। পরবর্তীকালে আমি যখন এ ব্লক ড্র করছি তখন এ ব্লকের ক্ষেত্রে এ ব্লকটাকে আমি নামিয়ে আনলাম, নামিয়ে এনে এ ব্লক লিখলাম, লেখার পর এই সাইডে আমি লিখলাম 5 মিটার পার সেকেন্ড এটা, আর এই সাইডে অবভিয়াসলি আমি ভেলোসিটিটা দিলাম এফ অফ এ এন্ড গ্রাউন্ড, মানে জি ফর গ্রাউন্ড, এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড। আর এই সাইডেও আমি যেহেতু এফ অফ বি এই সাইডে দেওয়া আছে, সো ন্যাচারালি আমাকে এবার এফ অফ বি এটা আমি এই সাইডে দিলাম, তাহলে আমার এ ব্লক হয়ে গেল। এবারেও কিন্তু শেষ হয়নি, গ্রাউন্ডটা বাকি আছে। স্যার গ্রাউন্ডও তো একটা ফ্রিকশন দিচ্ছে, তাহলে গ্রাউন্ডের ফ্রি বডি হবে এই সাইডে, কারণ এফ অফ এজি এধারে হয়েছে, তাহলে এই সাইডে হবে এফ অফ এজি। তাহলে এটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের ফ্রি বডি, এটা হচ্ছে এ ব্লকটার ফ্রি বডি, এটা হচ্ছে বি ব্লকের ফ্রি বডি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে সেপারেটলি ড্র করতে হয় ফ্রি বডি। খালি মাথায় রাখতে হবে কোনটা স্যার? যেটার ভেলোসিটি বেশি হবে না সেটা যদি মাঝখানে স্যান্ডউইচ, প্রথমটার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না, বিকজ ফার্স্ট এরটা 2 মিটার পার সেকেন্ড আছে, তারপরে যেটারই বেশি ভেলোসিটি হবে স্যার সেটার আগে ড্র করে। এবার তুই বলবি 3 মিটার আর 5 মিটার ড্র করতে গেলে স্যার তলার পোর্শনটা কার রেসপেক্টে ড্র করবো? ফার্স্টে 5 মিটার যেদিকে যাচ্ছে সেইভাবে তলাটাকে ড্র করবো, নিচের দিকটা, এবং তারপরে আমি 3 মিটারের দিকে যাব, নইলে কিন্তু গড়বড়। সেই জন্য 3 মিটার এই সি ব্লকের এটা সামনের দিকে গেছে, এটাও সামনের দিকে গেছে। অ্যাপারেন্টলি মনে হবে না সি ব্লক এদিকে যাচ্ছে, তাহলে এফ অফ সিডি এদিকে যাওয়া উচিত। সো সেইটাতে আমরা ওই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কেন এই পার্টিকুলার পোর্শনে এই জায়গাটা কেন সিডিটা কেন এই সাইডে তুলেছি, কেন এটা রং হয়ে গেছে সেইটা। সো এটা যে কেন রং হয়েছে সেই এফ অফ সিডির ব্যাপারটা, সি ব্লকের ছাদের পোর্শনটা দেওয়া হয়েছে, আর এখানে সিবি, এটা সিবি করা হয়েছে, সরি এটা সিবি। হ্যাঁ, এই ছাদেটা কেন দেওয়া হলো তার কারণ হচ্ছে এই ডি ব্লকের রেসপেক্টে করা হয়েছে। সবসময় তুই কিচ্ছু না, যেটার ভেলোসিটি বেশি সেটার রেসপেক্টে আগে ড্র করে নিই, বাকিগুলোকে সাজাবি, দেখবি অটোমেটিক্যালি এসে যাবে মুভমেন্ট।
কারণ এটা রিলেটিভ ভেলোসিটির একটা ব্যাপার আছে। এইটা একটা প্যাটার্ন অফ টাইপ অফ প্রবলেমস দেয়। আর একটা দেখ B2 তে মাঙ্কি দিয়ে একটা প্রবলেমস আছে, ওরা ইদানিং কালে মাঙ্কির ওপর ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেম দিচ্ছে। এইটা খুব সোজা প্রবলেম, মাঙ্কির প্রবলেমটা। এটা কিন্তু অনেক স্কুলেও এখানে কলকাতায় দিয়েছে প্রবলেমটা, বেশ কিছু স্কুলে এটা দিয়েছে, লামার্সে দিয়েছে, ক্যালকাটা বয়েজে দিয়েছে, অনেক আইসিএসসি বোর্ডের স্কুলে এই প্রবলেমটা দিয়েছে। এই মানে বি প্রবলেমটা B2 and B3 আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম এঁকে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবি যে এখানে একটা মাঙ্কি আছে, সো এটা দড়ি আছে, এখানে মাঙ্কিটা দাঁড়িয়ে আছে, এরকম ভাবে ঝুলে আছে, ছবিটা তোদের কাছে আছে। সো এখানে একটা মাঙ্কির লেজ আছে। তো মাঙ্কিটা কি হচ্ছে, এই মাঙ্কিটার মাস হচ্ছে m, এটা ক্লাইম্বিং আপ এ রোপ হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য রুফ। সো মাস m is climbing up a rope hanging from the roof with an acceleration a. তো এই অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে বোধহয় এ উপরের দিকে উঠছে। এখন এখানে বলছি ইন দ্য গিভেন ফিগার এ মাঙ্কি অফ মাস m ক্লাইম্বিং আপ এ রোপ hanging from the roof with an acceleration a, the coefficient of static friction between the body and the monkey and the rope is mu. এটা বলেছে ফাইন্ড দ্য ডিরেকশন এন্ড ভ্যালু অফ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স। তো প্রথম কথা উপরের দিকে উঠছে, তো এটা বার করা কোনো ব্যাপার না স্যার, F is equal to হবে m into g plus a। সো এটা 1 মিনিটে বেরিয়ে যাবে যে কতটা ফোর্স অফ ফ্রিকশন উপর দিকে উঠছে, অ্যাক্সেলারেশন এ, এটা জি আছে, তাহলে এই ফোর্সটা রিলেটিভ করবো না, এই সাইডে ঘুরিয়ে নেবো, এটা মাইনাস এ হয়ে যায়। তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে m ইন্টু ব্র্যাকেটের মধ্যে g অফ মাইনাস অফ ব্র্যাকেটে আমার এইটা অ্যাক্সেলারেশন মাইনাস এ রাখলাম। সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু m ইন্টু g প্লাস, এই ফোর্সটা বেরিয়ে গেল। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এখানে কত, এই জিনিসটা বলেছে, এবং বলেছে যে ফাইন্ড দ্য ডিরেকশন। এইখানেই হবে গন্ডগোল। কেন গন্ডগোল? স্যার মাঙ্কি ব্যাটা ওপরের দিকে উঠছে, মাঙ্কি যদি ওপরের দিকে ওঠে স্যার, তাহলে তো আমার মুভমেন্ট অফ দ্য মাঙ্কি ইজ আপওয়ার্ড। তো মুভমেন্ট অফ দ্য মাঙ্কি যদি আপওয়ার্ড হয়, তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা ডাউনওয়ার্ড হবে। 99% of the student will write down downward, মানে direction of frictional force downward. It is wrong. ম্যাগনিটিউড সবাই ঠিক করেছে, র্যাঙ্কার্স ব্যাচে আমার এখানে যারা পড়ে সাউথ পয়েন্টে সবাই এটা ঠিক করেছে, কিন্তু এটা সবাই মানে 99% এক্সেপ্ট অর্পণ বাদ দিয়ে সবাই ভুল করেছে। সো আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি এটা কি করে কারেক্ট করলে, তুমি কি আন্দাজে এটা কারেক্ট করেছো না কি করে লিখলে আপওয়ার্ড? অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার ইজ আপওয়ার্ড। তো তুমি কি এটা আন্দাজে লিখেছো না এটা, কারণ সবাই এটা ডাউনওয়ার্ড লিখেছে, কারণ মাঙ্কি ইজ মুভিং আপওয়ার্ড। ও লিখেছে না মাঙ্কি আপওয়ার্ড উঠলেও ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল বি আপওয়ার্ড। এটা কেন লিখলে তুমি? ও যে লজিকটা দিয়েছে ট্রিমেন্ডাস কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে স্যার যখন মাঙ্কিটা উঠছে, মাঙ্কিটা তো এরকম ভাবে দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠছে, মাঙ্কির মুভমেন্টটা স্যার ওইভাবে হতে পারে, কিন্তু ফ্রিকশনাল ফোর্সের যে মানে ফোর্স দিয়ে যেটা উঠছে, মানে অ্যাকচুয়ালি ডিরেকশন অফ ফোর্সটা কোন দিকে, সেটা যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন, ফ্রিকশনাল ফোর্স ওর অ্যাকচুয়ালি মুভমেন্টটা কি, ওর মুভমেন্টটা হচ্ছে মাঙ্কির বডিটা স্যার দড়ির সাথে কন্ট্যাক্টে নেই, হাতটার মুঠিটা কন্ট্যাক্টে আছে। সো সেটা যদি দেখা যায়, আপনি যদি এরকম ভাবে দেখেন, তাহলে ও বেসিক্যালি প্রেসারটা দিচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস। সো ওয়ান্স দে আর গিভিং এ প্রেসার ইনটু দ্য ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনস, that means basically the frictional force which is acting, that is acting vertically upward, মানে ওই হ্যান্ডটা দিয়ে যে দড়িটাকে চেপে ধরে নিচে মারছে টানটা, তবে না মাঙ্কিটা উপর দিকে উঠছে। সো ম্যাগনিটিউড বার করাটা কোনো ব্যাপার না, সবাই m ইন্টু g প্লাস a লিখে দেবে, কিন্তু এই ডাইরেকশনটা ডাউনওয়ার্ড হবে না, ইট উইল বি আপওয়ার্ড। তার কারণটা হচ্ছে মাঙ্কিটা যখন উঠছে সময় দড়িটা ধরে ধরে উঠছে, এবং সেখানে দড়িটা ধরে ফোর্সটাকে নিচের দিকে, এই যে মুভমেন্টটা, ওর মুভমেন্টটা যেহেতু ওর বডি মুভমেন্টটা উপর দিকে হচ্ছে, মনে হচ্ছে ফ্রিকশনাল ফোর্স অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ড, অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকশনাল ফোর্স অ্যাক্টিং ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড। তার কারণ হচ্ছে ওর হ্যান্ডের যে মুভমেন্টটা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। সো এইরকম ভাবে ধরে এরকম ভাবে ধরে যাচ্ছে মাঙ্কিটা, তার মানে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে। এটার একটা সিম্পল আর একটা এক্সাম্পল তোরা দেখতে পাবি,
applied force is downwards and the frictional force, absolutely Ritam, absolutely applied force is downwards, exactly. আমি তোকে আরেকটা এরকম কোয়েশ্চেন দিতে পারি, আমি এটা বলে দিলাম তাহলে তো জেনেই গেলি অ্যান্সারটা, ওই জন্য আমার আর বলে লাভ নেই। তোমরা যারা এই স্টাডি ম্যাট করো, আমার স্টাডি ম্যাটটা আর নইলে এসসি বর্মাটাও দেখতে পারো, এসসি বর্মাতে অনেক হাবিজাবি অঙ্ক আছে, আমি এসসি বর্মার থেকে স্টাডি ম্যাটটা রেসোনেন্সে ছেকে 50% অঙ্ক এসসি বর্মার মতন আছে, তার থেকে টাফও হতে পারে, মানে 50% এসসি বর্মা টাইপের আছে, কিন্তু অপশন দেওয়াগুলো আবার অন্য বই থেকে আছে। তোকে আমি সিম্পল প্রশ্ন করছি, অনেকে এটা ভাবতে পারিস যে তোমার এটা একটা বল আছে, বলটাকে আমি এধারে ঘোরালাম, সো বলটা ট্রান্সলেশনাল মোশনও হচ্ছে, রোটেশনাল মোশনও হচ্ছে, মানে সেন্টার অফ মাসটা বলটা যেটা আছে সেটা সোজা দিকে যাচ্ছে, মানে বলটা সোজা করে একটা ক্যাম্বিসের বল মাটিতে ফেলে এরকম ছেড়ে দিবি, তো বলটা কি হচ্ছে ঘুরতে 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 সামনের দিকে যাচ্ছে, তাহলে দুরকম মোশন হচ্ছে, একটা রোলিংও হচ্ছে আবার ট্রান্সলেশনও হচ্ছে, দুরকম মোশন হচ্ছে। আমাকে কেউ যদি বলে আচ্ছা ভাই তুমি বলো তো এই যে পয়েন্টটা, বলটা যেখানে কন্ট্যাক্ট আছে গ্রাউন্ডের সাথে, তো বলটা ফ্রিকশনাল ফোর্স, এই গ্রাউন্ডে ধরা যাক একটা রোলিং ফ্রিকশন আছে, সেই রোলিং ফ্রিকশনটা হচ্ছে মিউ আর, মানে যেহেতু বলটা রোল করছে, বলটা তো এমনি যাচ্ছে না, রোল করছে, তাহলে একটা রোলিং কোএফিসিয়েন্ট অফ রোলিং ফ্রিকশন আছে, তার মানে তুমি বলবে একটা ফ্রিকশনাল ফোর্সও আছে মিউ আর ইনটু এমজি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই মিউ আর ইনটু এমজি, এই যে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এটা কোন দিকে কাজ করছে, এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা 99 না অলমোস্ট, এখন তো জেনে গেলি ওই জন্য বলবি না, 99% অফ দ্য স্টুডেন্ট বলেছিল ফ্রিকশনাল ফোর্সটা স্যার এইদিকে কাজ করছে, দ্যাট ইজ রং। সো দিস অ্যান্সার ইজ অ্যাবসলিউটলি রং অ্যান্সার, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এদিকে কাজ করছে না, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা যেটা কাজ করছে সেই দ্যাট ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং ইনটু দিস ডাইরেকশন। কোশ্চেনটা হচ্ছে কেন, কেন এটা হবে, বলটা তো সামনের দিকে যাচ্ছে। দেখো তুমি বলটা কোন দিকে যাচ্ছে দেখলে হবে না, তোমাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে বলটার সাথে যে সারফেস, পুরো বলটা কি সারফেসের সাথে অ্যাটাচ আছে, না স্যার বলটা সারফেসের সাথে অ্যাটাচ নেই, বলটার একটা পোর্শন সারফেসের সাথে অ্যাটাচ আছে, এইটা হচ্ছে আপনার কন্টাক্ট পয়েন্ট। এটা আমরা রোটেশনাল মোশনে আরো ডিসকাস করবো ইন ডিটেলস, মানে রিজিড বডি ডায়নামিক্স এর রোটেশনাল মোশন। স্যার এই পার্টিকুলার পোর্শন আপনি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন, এই সারফেসটা এই দিকে মুভ করছে, তাহলে এই পয়েন্টে সারফেস অফ মানে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টটা স্যার এই দিকে মুভমেন্ট আছে, তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স এই পয়েন্টে এই দিকে কাজ করবে, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স। তুমি যদি বলো যে বলটা এদিকে যাচ্ছে তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স এদিকে যাচ্ছে, সেটা দেখলে হবে না, কারণ বলটা সেন্টারটা স্যার এদিকে যাচ্ছে, সেন্টারটা কি আপনার গ্রাউন্ডের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে, তাহলে আপনার সেন্টারটা নিয়ে এত মাথা ঘামায় লাভটা কি আছে, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সারফেস নিয়ে কাজ হবে, আপনার সেন্টারটা এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে, কিন্তু বলটার এই কন্টাক্ট সারফেস ইয়েলো পয়েন্টারটা কি সেন্টার নাকি, ইয়েলো পয়েন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে, ইয়েলো পয়েন্টের টেন্ডেন্সি হচ্ছে এই দিকে যাওয়া, এই দিকে এই সাইডে যাওয়া, তাহলে আপনার এই পয়েন্টে ফ্রিকশনাল ফোর্স এই দিকে কাজ। সো এটা আর কি, মানে এই মাংকির ওঠা বা এই নামা এই ধরনের কনসেপ্ট বেস গুলো একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত। জ্যোতিষমান মাথা ঠান্ডা আছে না গরম হয়ে গেছে? হ্যাঁ জ্যোতিষমান মাথা ঠান্ডা আছে না গরম হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। অতএব লজিক অ্যাপ্লাই করে তোমাকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ বল মহেশ, কি বলবি? স্যার বলছি এখন বেরোবো, পরীক্ষা আছে কালকে। হ্যাঁ স্যার পরীক্ষা আছে কালকে, বেরোবো। হ্যাঁ 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 পরীক্ষা যদি এসেছিস কেন, অন্যান্য তো আসেনি, এরপর কি তুই তো ভিডিও রেকর্ডিং পেয়ে যাবি। সো এই গেল গিয়ে তোর ফান্ডটা, এবার তোর চলে আয় B3 প্রবলেম। B3 প্রবলেম কি বলেছে? সব B3 প্রবলেমসটা দেখ, তোদের পাঠিয়ে দিয়েছি, এখানে একটা ব্লক আছে, এটা খুব সোজা অঙ্ক, এটা আমি করিয়ে দিয়েছি, সো এটা খুব একটা অসুবিধা হবে না, আমি শুধু ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি যে কি করে করতে, এটা পারবি, এটা কোনো অসুবিধা হবে না। সো B3 তে এটা 10 কেজি আছে, একদম ইজি অঙ্ক। তোকে বলে দিয়েছে অ্যাঙ্গেল অফ, বলেছে ক্যালকুলেট করতে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন, তোকে ফোর্সটা এরকম ভাবে দিয়েছে, এই রে সরি বেঁকে গেল। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন ফোর্স ইজ গিভেন, এটা দিয়েছে। সো এই পার্টিকুলার পোর্শনে এই ফোর্সটা হচ্ছে 100 নিউটন, সো দিস ইজ 100 নিউটন। আর এই যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে এই অ্যাঙ্গেলটা, সো দিস অ্যাঙ্গেল হুইচ ইজ গিভেন দ্যাট ইজ 37 ডিগ্রি,
তাহলে এটা যদি 37 হয়, কোয়াইট ন্যাচারাল, তুই যদি এখান থেকে এটা টেনে দিস তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি অলসো 37 ডিগ্রি। তার মানে এই ফোর্সটা স্যার দুটো কম্পোনেন্ট হবে, একটা কম্পোনেন্ট এই দিকে চলে যাবে আর আরেকটা কম্পোনেন্ট নিচের দিকে যাবে, মানে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। তো ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড যে কম্পোনেন্টটা যাবে সেই কম্পোনেন্টটা বেসিক্যালি কত হবে না, হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টটা হবে স্যার 100 cos of 37 ডিগ্রি। আর এইটা যেটা হবে মানে এই সাইডে যেটা যাবে, মানে এটার এরকম ভাবে তো 100 নিউটন যাচ্ছিল, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হয়ে গেল 37 ডিগ্রি, আর এই পার্টিকুলারটা হয়ে গেল তাহলে 100 sin 37 ডিগ্রি। তাহলে আমার নর্মাল রিয়াকশনটা এদিকে আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল রিয়াকশন এন, আর এই সাইডে আছে W, সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 10 ইন্টু জি, মানে 10 ইন্টু 10 নিউটন। এবার তুই কি করছিস, ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করছিস, তোকে বার করতে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন। স্যার অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশনটা কার সাথে কার, স্যার অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশনটা তো রেজাল্টেন্টের সাথে এটা, তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন কি করে বার করবো, আমাকে তো অন্য কিছু বার করতে পারেনি। তার মানে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন বার করতে গেলে স্যার সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এইটা অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন, মানে এটা নর্মাল রিয়াকশন, এটা ফ্রিকশনাল ফোর্স, যদি এটা হয় আমার এইটা দরকার, মানে আরটা দরকার, এইটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন যাবে। তার মানে নর্মাল রিয়াকশন বাই দিস করলেও আমি পেয়ে যাব, মানে F বাই N দ্যাট ইজ বেসিক্যালি tan অফ ল্যামডা অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন পাবো। তাহলে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্সটা জানতে হবে স্যার, আর নর্মাল রিয়াকশন, স্যার নর্মাল রিয়াকশনটা কি করে পাবো। আর দ্বিতীয় কথা স্যার, এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন বার করতে বলেছে ইন দিস পার্টিকুলার কেস, তো আমার এখানে কোনো ফ্রিকশন টিকশন আর মানে আর কিছু এখানে বলে দেয়নি, জাস্ট এইটুকুই আমাকে কনভে করা হয়েছে, আর এখানে কোনো ইনফরমেশন দেয়নি। F বাই N ঠিক আছে, তো ফার্স্ট আমি যেটা করতে পারি স্যার ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস নর্মাল রিয়াকশনটা বার করে, তার মানে হচ্ছে 100 sin 37 ডিগ্রি নিচের দিকে, এই ফোর্সটা নিচের দিকে কাজ করছে 100 sin 37 ডিগ্রি, ও নিচের দিকে আরেকটা ফোর্স কাজ করছে স্যার, সেটা হচ্ছে W, মানে হচ্ছে 10 ইন্টু 10, এটাও নিচের দিকে এটাও নিচের দিকে, আর উল্টো দিকে যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে নর্মাল রিয়াকশন মানে N। তার মানে আমার এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার নর্মাল রিয়াকশন পেয়ে গেলাম, মানে 100 ইন্টু sin 37 এর ভ্যালু আমরা জানি 3/5, আর এখানে 100, তার মানে 5 দিয়ে কেটে দিলে 20, তার মানে টোটাল আসছে 160, এইটা 160 নিউটন হচ্ছে আমার নর্মাল রিয়াকশন, মানে N1 ধরলাম, এটা N1। তার মানে নর্মাল রিয়াকশনটা আমার এখানে এসে গেল। এখানে বলেছে ফাইন্ড, মানে ইন দা ফিগার শোন ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন বার করতে বলেছে। তো আমার তো স্যার নর্মাল রিয়াকশন বেরিয়েছে, ফ্রিকশনাল ফোর্স তো এখনো বুঝতেই পারছি না কি ফ্রিকশনাল ফোর্স আছে কি নেই, জাস্ট দ্য ব্লক ইজ অ্যাবাউট টু স্লাইড। দেখ ফ্রিকশনাল ফোর্স বলেনি, কিরম বদমাস দেখ, তোকে ফ্রিকশনাল ফোর্স কোথাও নেই, মিউ, তুই পাগলের মতো মিউ খুঁজে বেড়াচ্ছিস, মিউটা কোথায়, কারণ তুই জানিস F ইজ ইকুয়াল টু মিউ ইন্টু N করলেই তুই Fটা পেয়ে যাবি, তুই পাগলের মতো Fটা এই মিউটা খুঁজে বেড়াচ্ছিস, কারণ এই ফর্মুলাটা তোর মাথায় আছে। তুই অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে দেখ, কোয়েশ্চেন নাম্বার B3, কোথাও কিচ্ছু মিউর গল্প নেই, মিউ বলে কিচ্ছু আছে সেটা বলেই নি। কি বলেছে স্যার, ওরা বলছে দ্য ব্লক ইজ জাস্ট অ্যাবাউট টু স্লাইড, মানে ওই লিমিটিং ফ্রিকশনটার বলে দিচ্ছে, মানে মিউ এন যখন লিখছো ওটা বেসিক্যালি F ম্যাক্স, সো এই ম্যাক্স এর মানে লিমিটিং ফ্রিকশনের কন্ডিশনটা বলে দিয়েছে ইট ইজ অ্যাবাউট টু স্লাইড। তার মানে এটা কি, তার মানে হরাইজন্টালি যে ফোর্সটা আছে এইটার উল্টো দিকে যে ফোর্সটা আছে ইট ইজ Fs এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 100 cos of 37। এইটা তোমায় বুঝে নিতে হবে, ওটা তোমায় বলে দেবে না, কারণ নর্মালি আমাদের এটা একটা সাইকোলজি, আমরা যেই ফ্রিকশনাল ফোর্স বলে আমরা পাগলের মতো মিউ ইন্টু এনটাকে খুঁজে বেড়াই, কোথায় মিউ আছে কোথায় নর্মাল রিয়াকশন আছে, এখান থেকে নর্মাল রিয়াকশন বেরিয়ে গেছে, অতএব N1 এর ভ্যালু পেয়ে গেছি, অতএব এখানে বসাবো, মিউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, আমি ফ্রিকশনাল ফোর্সটা পেয়ে যাব, মানে লিমিটিং ফ্রিকশন পেয়ে যাব। এখানে বলেছে অ্যাবাউট টু স্লাইড, অ্যাবাউট টু স্লাইড মিন্স হোয়াট, তার মানে জাস্ট স্লাইড করবে, মানে দিস ইজ বেসিক্যালি ইওর লিমিটিং ফ্রিকশনাল ফোর্স।
তো এইটা যে লিমিটিং ফ্রিকশনাল ফোর্স সেটা বুঝবো কি করে? ওখানে একটা ছোট্ট সেন্টেন্স দিয়েছে, দ্য ব্লক ইজ অ্যাবাউট টু স্লাইড। ওখান থেকে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমার এই এফএস যেটা আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি এইটা। তার মানে আমার tan অফ ল্যামডা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এফ অফ এস ডিভাইডেড বাই এন, এটা করলে এসে যাবে, মানে 100 cos অফ 37 ডিগ্রি এইটা ডিভাইডেড বাই এন, মানে 160। এবার 37 এর ভ্যালু পুট করে দিবেন। আমি বলছি মানে এই যে জিনিসটা ধরার স্টাইলটা হচ্ছে এরকম। জ্যোতিষমান, এবার ক্লিয়ার? ব্যাপারটা বোঝা গেল? ফান্ডাটা ক্লিয়ার হলো কিভাবে ধরতে হয়? এই হচ্ছে ফান্ডা। তোমার সবকিছু বলে দেবে না, তোমাকে বুঝে নিতে হবে। তারপর ধর কিছু আর একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি এই টাইপের, ধর A2 তে বলেছে একটা উডেন ব্লক আছে, এই টাইপেরই অঙ্ক দিয়েছে উডেন ব্লকে, সো ফ্রিকশনের ওপর। সো দেয়ার ইট ইজ গিভেন একটা উডেন ব্লক এখানে রাখা আছে, সো দিস উডেন ব্লক ইজ কেপ্ট ওভার হিয়ার। এই ব্লকটা হচ্ছে মাস এম, আর এটাকে রাখা হচ্ছে একটা সারফেসের ওপর। সো তোকে প্রবলেমটা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, এটা স্টাডি ম্যাট থেকে করাচ্ছি। এম, এই সাইডে একটা ফোর্স দেওয়া আছে, দিস ফোর্স ইজ এফ, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা। আর এখানে ওরা বলেছে যে দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য ব্লক মুভিং হরাইজন্টালি, মানে এটা আমাকে বার করতে হবে। তাহলে আমি ফার্স্ট কি করব, এটা নেব। তাহলে এই ফোর্সটা হচ্ছে এফ সাইন থিটা, আর এই ফোর্সটা হচ্ছে এফ কস থিটা। এটার ফ্রি বডি করলে নিচের দিকে যাচ্ছে এমজি, উপরের দিকে যাচ্ছে নর্মাল রিয়াকশন। তাহলে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস আমার এফ বডি হওয়া উচিত এফ সাইন থিটা প্লাস নর্মাল রিয়াকশন ইজ ইকুয়াল টু এমজি। কারণ অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ব্লকটার কোনো মুভমেন্ট নেই, ব্লকটা কখনোই এখান থেকে লাফিয়ে ব্লকটা এরকম বা এরকম উঠে যাচ্ছে না, ব্লকটা যা যাবে এদিকে যাবে, হরাইজন্টালি মুভমেন্ট হবে এদিকে, এইটুকু বলেছে। এবং কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন এটা এই দিকে আছে, তার মানে আমার এই সাইডে যে ফোর্সটা কাজ করবে সেই ফোর্সটা কত না, সেই ফোর্সটা হচ্ছে এফ ইজ ইকুয়াল টু মিউ ইনটু এন। তাহলে এই পার্টিকুলার কেসে আমার এন এর ভ্যালু যেটা আসবে সেই এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে এমজি মাইনাস এফ সাইন থিটা, এটা। সো এমজি মাইনাস এফ সাইন থিটা এই ভ্যালুটা আসবে আমার মিউ ইনটু এন। তার মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিউ ইনটু এমজি মাইনাস এফ সাইন থিটা। দিস ইজ কাম। তাহলে আমরা বলছি অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য ব্লক, তার মানে উই ক্যান সে দ্যাট এফ কস থিটা এই সাইডের ফোর্স। এবার আমি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস করছি, তাহলে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস করলে এই ফোর্সটা এই দিকে যাচ্ছে, আর আমার মিউ ইনটু এমজি মাইনাস এফ সাইন থিটা এই ফোর্সটা এদিকে কাজ করছে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এম ইনটু এ। সেখান থেকে আমি এই জিনিসটা পেয়ে যাব। তাহলে আমি এখান থেকে এই টোটাল জিনিসটা করলে আমার ফোর্স এফ আছে, সো এখান থেকে এফ আমি যদি কমন নিয়ে নিই, সো ইট কাম ডাউন টু কস থিটা প্লাস সাইন থিটা মাইনাস মিউ ইনটু এমজি ইজ ইকুয়াল টু এম। তো বোথ সাইডে এম দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম, সো ইট কাম ডাউন টু এফ বাই এম কস থিটা প্লাস সাইন থিটা মাইনাস মিউ ইনটু জি ইজ ইকুয়াল টু এ। সো এটার অপশন হচ্ছে অপশন সি। এইভাবে আমরা অঙ্কগুলো করি। A3 মানে তারপরেরটা, এটা একটু ট্রিকি। JEE 197 যখন আমরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিতাম, আমরা অবশ্যই এর পরে দিয়েছি, আমার দাদারা যখন আইআইটি তে পেয়েছিল যখন তখন দিয়েছিল, তখন এরকম টাইপের অঙ্ক আসতো। এখন এগুলো JEE-তেই আসে, বা এখন এমস এর স্ট্যান্ডার্ড, এখন তো নিটে এই টাইপের অঙ্ক দিয়েই দেয়। তখন কোয়েশ্চেনের ধরন অন্য ছিল, কারণ অপশন ছিল না, তখন আমাদের পড়তে হতো পুরো অঙ্কটা। এখন অপশন দিয়ে দিয়েছে, তখন নেগেটিভ মার্কিং ছিল না, কারণ তখন সাবজেক্টিভ ছিল। এনিওয়ে, ওরা দিয়েছে 37 ডিগ্রি,
সো ইন দিস কেস এই ব্লক এরম ভাবে তোলা আছে, এরম ভাবে নামানো আছে। তোমাদের সামনেই অঙ্কটা আছে, দেখতে পাচ্ছ। এই ব্লককে আমি এরম সাইডে রেখে দিলাম, মাঝখানে একটা দড়ি দিয়ে অ্যাটাচ করেছি, মানে একটা স্ট্রিং দিয়ে দিয়েছে এরকম ভাবে, এই স্ট্রিংটা দিয়েছে। এরপর কি দেখাতে চাইছে ওরা ইন দিস কেস? ওরা বলছে এই মাসটার মাস হচ্ছে m1 আর এটার মাস হচ্ছে m2, এবং বলে দিয়েছে m1 এর ভ্যালু বলে দিয়েছে 4 কেজি, m2 এর ভ্যালু বলে দিয়েছে 2 কেজি, কানেক্টেড বাই ওয়েটলেস স্ট্রিং বলেছে, ইনক্লিনেশন 37 ডিগ্রি, সব বলে দিয়েছে। এবং শুধু তাই না, এই পোর্শনে মিউটাও বলে দিয়েছে, মানে এই জায়গাটার মিউ কত। সো দিস মিউ দে হ্যাভ গিভেন, দ্যাট ইজ 0.25। সমস্ত কিছু ইনফরমেশন দে হ্যাভ গিভেন, এই জায়গার ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে, দিস মিউ ইজ গিভেন, দ্যাট ইজ 0.25। তোকে বলছে কমন অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য টু ব্লকস এন্ড দ্য টেনশন ইন দ্য রড। তার মানে বোঝা যাচ্ছে কমন অ্যাক্সেলারেশন মানে এটা একসাথে পড়ছে। ফার্স্ট কি করবি, এইটার এফবিডি ড্র করবি। তারপরে কি করবি, এটার এফবিডি ড্র করবি। কি করে ড্র করবি, তুই এরম ভাবে লিখলি। ফার্স্ট দেখ কেয়ারফুলি, তুই m2 এর এফবিডি ড্র করছিস, তার মানে এখানে নিচের দিকে যে ফোর্সটা যাবে সেটা m2g, তাহলে এই দিকে যে ফোর্সটা যাবে সেই ফোর্সটা হচ্ছে m2 ইন্টু g ইন্টু কস অফ 37 ডিগ্রি। কেন এটা হবে? বিকজ এইখানে যদি তুমি অ্যাঙ্গেলটা নাও, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 37 ডিগ্রি, তাহলে এটা হবে 37 ডিগ্রি, এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা হবে, মানে 37 ডিগ্রি হচ্ছে। তাহলে এই সাইডে যে ফোর্সটা আসছে সেটা হচ্ছে m2 ইন্টু g ইন্টু 37 ডিগ্রি, সাইন 37। উল্টো দিকে কি কি ফোর্স যাচ্ছে স্যার? উল্টো দিকে টেনশনটা একটা আছে ফোর্স, আর যেহেতু ব্লকটা একসাথে পড়ছে তাহলে এই সাইডে একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করবে, সেটা হচ্ছে এই নর্মাল রিঅ্যাকশন, মানে n2 টা। সেই n2 টা কত? সেইটা হচ্ছে এই ব্লকের জন্য f যেটা হবে সেটা হচ্ছে মিউ ইন্টু n2, that is equal to mu into m2 into g into cos of 37 degree. তাহলে এবার স্যার অ্যাক্সেলারেশনটার ইকুয়েশনটা কি হবে? দিস ইজ মাই এক্স অ্যাক্সিস, মানে এই পোর্শনটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, দিস ইজ মাই এক্স অ্যাক্সিস, এন্ড দিস ইজ মাই ওয়াই অ্যাক্সিস। সো এখানে আমি যদি এটাকে তুলে ফেলে দিই, কারণ অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে, আমি লাল দিয়ে করছি। সো দিস ইজ মাই, দিস অ্যাক্সিস ইজ মাই ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে আমার ওয়াই অ্যাক্সিস, রেড কালারটা, আর ইয়েলো কালারটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস। সো উই ক্যান ইজিলি সে m2 into g into sin 37 degree minus t minus mu into m2 into g into cos of 37 degree is equal to m2 into a. That is my equation number 1. এই ইকুয়েশনটা কার জন্য? Now this is for block m2. এবার নেক্সট ইকুয়েশন। So next equation কার জন্য আনছি না, ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম। So this I am drawing for mass number m1. তো সেখানে আমার এইটা এক্স অ্যাক্সিস, আর এইখানে ধরা যাক আমি ইয়েলোটাকে, এই পার্টিকুলার ইয়েলো কার্ডটাকে আমি তুলে আনছি, দিস ইজ মাই ওয়াই অ্যাক্সিস। এই অ্যাঙ্গেলটা তো একই থাকবে, দ্যাট ইজ 37 ডিগ্রি। তাহলে এই সাইড দিয়ে ফোর্সটা যেটা যাবে দ্যাট ইজ m1 into g and this angle is 37 ডিগ্রি। তাহলে এই সাইডে যে ফোর্সটা যাবে সেই ফোর্সটা হচ্ছে স্যার, দুটো ফোর্স যাবে, একটা হচ্ছে m1 into g into sin 37 ডিগ্রি একটা, প্লাস তার সাথে একটা এই টেনশনটাও যাবে এবার, মানে প্লাস টি। দুটো নিচের দিকে কাজ করবে, একটা এই ধারের ওয়েটের জন্য আর একটা টেনশন ইন দা কর্ড, মানে এই যে কর্ডটা আছে তার যে টেনশনটা ওটাও কাজ করবে। এই সাইডে কাজ করবে নর্মাল রিঅ্যাকশন n1,
আর এই সাইডে কাজ করবে m1 ইন্টু জি ইন্টু কস অফ 37 ডিগ্রি। তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স এই ধারে কাজ করবে, নাও দ্যাট ইজ মিউ ইন্টু n1, that means mu into m1 into g into cos of 37 degree. তাহলে এবার ইকুয়েশনটা কি হবে, নিচের দিকে কি কি আছে স্যার? নিচের দিকে এই দুটো ফোর্স আছে। উপরের দিকে কি ফোর্স আছে স্যার? উপরের দিকে এই ফোর্সটা আছে। তাহলে আমি লিখতে পারি m1 into g sin 37 degree plus t minus mu into m1 into g cos of 37 degree is equal to, আমি লিখতে পারি m1 into a। তাহলে আমার ইকুয়েশন দুটো বেরিয়ে গেল। আমি m1 জানি, m2 জানি, মিউ জানি, ফটাফট বসিয়ে দেবো দুটো ইকুয়েশন, টিটাকে ক্যান্সেল আউট করে দেবো, যোগ করে দিলেই টিটা বেরিয়ে যাবে। 1 নম্বর ইকুয়েশন 2 নম্বর ইকুয়েশন অ্যাড করব, টিটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, এ বেরিয়ে যাবে। So this is a unique problem for JEE and NEET. একদম very common problem for JEE and NEET. So এইভাবে জিনিসটা আমরা বার করে থাকি। এক্সেলেন্ট প্রবলেম। ইভেন আইজারও এই ধরনের প্রবলেম এবার খুব দিয়েছে। আইজারে নেক্সটে এবারে ফিজিক্স বেদম টাফ করেছে মানে নেক্সটে। সো এই ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম দেখলি তোমরা বুঝে যাবে। তারপর দেখ আরেকটা প্রবলেম, স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের উপর সেকশন বি। সেকশন বি তোমাদের স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের উপর আছে। সেই স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের উপর সেকশন বি তে অঙ্ক যেটা B1। সো B1 এর ফার্স্ট অঙ্ক যেটা, সেটা হচ্ছে ইফ নর্মাল ফোর্স ইজ ডাবল দ্য কোএফিশিয়েন্ট ফ্রিকশন কত হবে সেটা বার করতে বলেছে। নর্মাল ফোর্স যদি, তার মানে সাপোজ একটা ব্লক আছে, তো এটার ওজন হচ্ছে mg, তো নর্মাল ফোর্স এইদিকে যাচ্ছে এটা। সো ইন দ্যাট কেস আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স হওয়া উচিত মিউ ইন্টু এন, মানে মিউ ইন্টু mg। সো এটা ফ্রিকশনাল ফোর্স হওয়া উচিত। তাহলে আমাকে বলেছে নর্মাল ফোর্সটা যদি ডাবল করে দেওয়া হয়, দ্যাট মিনস 2n করে দেওয়া হলো, তার মানে ফ্রিকশনাল ফোর্স কত হবে? সেক্ষেত্রে মিউ ইন্টু 2 ইন্টু n এটা হয়ে যাবে। সো ইন দ্যাট কেস ইট উইল বি 2 ইন্টু mg, এটা হয়ে গেল ফ্রিকশনাল ফোর্স। এখানে আমায় বলেছে হোয়াট উইল বি দ্য কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন। তার জন্য স্যার কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনটার কি দোষ করলো? এর তো কোনো চেঞ্জ হওয়ার কথা নয়। আপনার যদি নর্মাল ফোর্সটাকে ডাবল করে দেন, তার জন্য 2n টা 2n হয়ে যাবে, n ভ্যালু ছিল সেটা 2n হয়ে গেল, মানে মিউ mg টা মিউ ইন্টু 2mg হবে। কিন্তু তার সাথে আপনার কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনের তো কোনো সম্পর্ক নেই, ওটা নট আনচেঞ্জ। সো অপশন ডি। সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট। কারণ কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন তো নর্মাল ফোর্সের সাথে কোনো রিলেশন নেই, ওটা যেমন ছিল। আপনার সারফেসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি চেঞ্জ হতো, then you can say that coefficient of friction have some role, কিন্তু আপনার সারফেসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে কিন্তু এখানে কিছু বলা নেই, তাহলে কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন কিন্তু চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে, এবার another beautiful sum, that is B2, এটা করে শেষ করে দেবো আজকে। B2, boy is lying on the horizontal floor of a compartment of a train running along the horizontal rails from left to right, মানে ট্রেনটা বাঁদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে। সো বলছে বয় ইজ লাইং অন দ্য হরাইজন্টাল ফ্লোর অফ দ্য কম্পার্টমেন্ট অফ এ ট্রেন, মানে আমি ধরে এটা একটা কম্পার্টমেন্ট আছে। সো ট্রেনটা লেফট থেকে রাইটের ডিরেকশনে মুভ করছে, মানে সামহাউ এইটা যদি আমার লেফট হয় আর এটা যদি আমার রাইট হয়, তাহলে ট্রেনটা লেফট থেকে রাইটে মুভ করছে সামহাউ। এখন বয়টা এখানে শুয়ে আছে, সাপোজ এই জায়গাটায় বয়টা শুয়ে আছে, সো ট্রেনটা লেফট থেকে রাইটে, মানে এরকম ভাবে বেঁকে, আমি তো কথা বলছি, লেফট থেকে রাইটে মুভ করছে এবং বলেছে হরাইজন্টাল রেলসে মুভ করছে, মানে অ্যালং এ হরাইজন্টাল রেলস, মানে রেলটা হরাইজন্টালি আছে লেফট থেকে রাইটে, এরকম ভাবে, মানে সার্কুলার মোশন টাইপের।
কথাটা খুব সুন্দর বলছে, at time t it deaccelerate, মানে আস্তে আস্তে ডিঅ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে, then the resultant contact force r on the floor কোন ডাইরেকশনে হবে? resultant contact force r কোন ডাইরেকশনে হবে? very intelligent questions. resultant contact force r কোন ডাইরেকশনে হবে সেটা বার করতে বলেছে। কি করে বার করবে? আমি তোমাকে আজকে এটা করব না, আমি এটা হিন্টসটা দিয়ে দিই। যদি এরকম একটা সার্কুলার ট্র্যাক থাকে, আমি জানি না সার্কুলার মোশনে তোমাদের স্কুলে এটা করিয়েছে কিনা, যদি কোনো কার, ফর এক্সাম্পল একটা কার আছে, সেই কারটা এখানে আছে, সেই কারটা ধরা যাক এই ডাইরেকশনে মুভ করছে, তাহলে তার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটা যদি এইদিকে কাজ করে মানে mv²/r, আর ট্যানজেনশিয়াল ফোর্সটা যদি এদিকে কাজ করে দ্যাট ইজ m × dv/dt, এইটা মানে which is basically equal to m × a. So this is my tangential force, this is my centrifugal force. Always remember resultant forceটা কিন্তু এদিকে কাজ করবে, মানে that is the contact force. So এই resultant forceটাকে ব্যালেন্স করার জন্য কখনো এটা ভাববে না যে ফ্রিকশনাল, অনেকের এটা ভুল ধারণা যে তাহলে নিশ্চয়ই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এইদিকে কাজ করে, অর্থাৎ এই কারটার মাস যদি m হয় তাহলে অনেকেই এটা বলে থাকে যে F = μmg এইদিকে কাজ করবে, বাট দিস ইজ এ রং কনসেপ্ট। এদিকে কাজ করবে না, ওটা কন্টাক্ট ফোর্সটাকে ব্যালেন্স করবে, মানে কন্টাক্ট ফোর্সটা এদিকে আছে, সো দিস কন্টাক্ট ফোর্স উইল গেট ব্যালেন্সড। সো এই যে আরটা যেটা আছে সেই আরটাকে ব্যালেন্স করবে তোমার μmg। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দিস থিং, এটা কিন্তু মারাত্মক কনসেপ্ট। স্যার r will be an angle 45 degree to the left, r will be 45 degree to the left, yes it is correct, 45 degree to the left. সো আমি যেটা বলতে চাইছি দিস ইজ μmg। এবার তোমার ওইটাতে যেটা বলছে 45 ডিগ্রি, কারণ লেফট থেকে রাইটে মুভ করছে গাড়িটা লেফট এইটা সাইড, রাইট এইটা সাইড, মানে এরকম ভাবে হয়তো গাড়িটা ঘুরছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস 45 ডিগ্রি গাড়ি যদি এদিকে ঘোরে, তার মানে আমায় ধরে নিতে হবে আমার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটা এদিকে কাজ করছে, ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স এদিকে কাজ করছে। সো আমার ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস যদি গাড়ি এদিকে করে, সরি এই সাইডে যদি কাজ করে, তাহলে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স যদি এদিকে কাজ করে, এইটা আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স মানে কন্টাক্ট ফোর্স। So this contact force, ওরা বলেনি frictional force, বলছে resultant contact force on the boy is given by, তার মানে this is the contact force, মানে this is my contact force. So এই ডাইরেকশনে আমার হচ্ছে m × a, এই ডাইরেকশনে হচ্ছে আমার mv²/r। তোমরা সার্কুলার মোশন করেছো, আমি একটুখানি দেখিয়েছি। এবার আমরা কি করব, সার্কুলার মোশন আর ফ্রিকশনকে কম্বাইন করে যে প্রবলেম সেইগুলো আমাদের দেখতে হবে, কারণ ওগুলোই দেবে, শুধু সার্কুলার মোশন শুধু ফ্রিকশন দেবে না। এই একটা বিরাট এরিয়া, ওই গাড়ি ঘুরে যাচ্ছে ট্রাকের মধ্যে, তারপরে ওই মাকড়সাটা এর মধ্যে থেকে উপরে উঠতে পারছে না, ওইটা ঘুরছে, তারপর জলের বলের মধ্যে ঘুরছে, ওই জলটা উপরের দিকে উঠে আসছে, ওই টাইপের প্রবলেমস গুলো আমাদের দেখতে হবে, ওইগুলি দেবে ওরা অ্যাকচুয়ালি। সো এখানে এম এর এই ডাইরেকশন, কারণ এই ট্রেনটা কি হচ্ছে, ট্রেনটা এরকম ভাবে এই ট্র্যাকে এইভাবে ঘুরে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ট্রেন, এটা হচ্ছে ফান্ডা। তাহলে আমার ট্যানজেনশিয়াল অ্যাক্সেলারেশনটা হচ্ছে এই ডাইরেকশনে, আর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা হচ্ছে এই ডাইরেকশনে। তাহলে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স যেটা হবে স্যার, রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা হবে এই ডাইরেকশন। তাহলে যদি কেউ আজকে কোয়েশ্চেনটা ঘুরিয়ে বলতো, ভাই বলতে পারবি ফ্রিকশনাল ফোর্স কোন ডাইরেকশন হবে, তুমি কিন্তু ভুলেও ফ্রিকশনাল ফোর্স এই ডাইরেকশনে করো না, এটা রং অ্যান্সার হয়ে যাবে। স্যার ফ্রিকশনাল ফোর্সটা সব সময় এই রেজাল্টেন্ট ফোর্স, মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি কন্টাক্ট ফোর্স, এই কন্টাক্ট ফোর্সটাকেই কিন্তু ব্যালেন্স করে ফ্রিকশনাল ফোর্স, তার মানে μmg তোমার এই ডাইরেকশনে হবে। সো μmg আর r, এই r is basically your contact force, সেই কন্টাক্ট ফোর্সটা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স বিটুইন ইওর ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স অ্যান্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। দুটো ফোর্স কাজ করছে, একটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যখন গাড়িটা ঘুরছে বা ট্রেনটা ঘুরছে বাদিক থেকে ডান দিকে, ছেলেটা গ্রাউন্ডে শুয়ে আছে, মানে ট্রেনের মেঝেতে শুয়ে আছে, তাহলে ওর জন্য যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স, তার মানে অপশন
সিটা হচ্ছে দ্যাট মিনস এই ডাইরেকশনে যাচ্ছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, সো ইউ ক্যান সে দিস ইজ ফর অপশন সি। তাহলে তোমাকে কেউ যদি বলতো ফ্রিকশনাল ফোর্সের ডিরেকশনটা কত ছবি, তাহলে বলতে এই কন্ট্যাক্ট ফোর্সটাকে ব্যালেন্স করে বেসিক্যালি দিস ফ্রিকশনাল ফোর্স। এই যে কন্ট্যাক্ট ফোর্স আছে যেটা রেজাল্টেন্ট অফ এম এ অ্যান্ড এম ভি স্কোয়ার বাই আর, এই এম এ অ্যান্ড এম ভি স্কোয়ার বাই আর এর যে রেজাল্টেন্ট হয় সেটাকেই বলে কন্ট্যাক্ট ফোর্স। সবসময় মাথায় রাখবে এই কন্ট্যাক্ট ফোর্সটারই উল্টো দিকে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কাজ করে ইন এ সার্কুলার মোশন। এর ওপর অঙ্ক কিন্তু দেবে ওরা। সো আপাতত এইগুলোই থাক, মোটামুটি 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12টা অঙ্ক করে দিলাম, এইগুলো একটু দেখতে থাকো। আরো করাবো এই অংশটা যেটা স্টাডি ম্যাট পারিছি, ওখানে রেজোনেন্স আর এসি বার্মার প্রবলেমস গুলো আমরা ম্যাক্সিমাম হ্যান্ডেল করবো, সো দ্যাট জেই এন্ড লাম্পের মিলে আরামসে নেমে যায় হুড়ুর উপর। চলো ভাই, থ্যাঙ্কস।